Let us all stand to honor the reading of God's word. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கனப்படுத்தும்படியாக நாம் யாவரும் எழுதி நிற்போம். First of all, let us turn to the book of Daniel, chapter number 9. தானியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 9வது அதிகாரம், beginning from verse number 24 to verse 27. 24 27 வரைக்கும். Then we'll go to the book of Matthew, chapter number 24, and read verse number 36. மத்தேயு 24வது அதிகாரம் 36ஆம் வசனம். And the final passage of our reading at this time would be from the epistle of Paul, the apostle to Thessalonians. தெசலோனிக்கேயர் எழுதின நிருபம் 1 1 Thessalonians, தெசலோனிக்கேயர் chapter number 5, 5வது அதிகாரம், beginning from verse number 2 to verse number 11. 2 11 வரைக்கும். Let us all read together Daniel chapter number 9, 24 to 27. தானியேலுக்கு எழுதின 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall even in troublous times. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the Prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with the flood. And unto the end of the war desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abominations he shall take it desolate even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. தானியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 9வது அதிகாரம் 24 27 வரைக்கும். மீறுதலை தவிர்க்கிறதற்கும் பாவங்களை தொலைக்கிறதற்கும் அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிறதற்கும் நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும் தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தையும் முத்தரிக்கிறதற்கும் மகா பரிசுத்தமுள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கும் உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின் மேலும் 70 வாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போதும் நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவது முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் 7 வாரமும் 62 வாரமும் செல்லும். அவைகளில் வீதிகளும் அலங்கங்களும் மறுபடியும் கட்டப்படும். ஆனாலும் இடுக்கமான காலங்களில் இப்படி ஆகும். அந்த 62 வாரங்களுக்கு பின்பு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார். ஆனாலும் தமக்காக அல்ல, நகரத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள். அதன் முடிவு ஜலப்பிரவாகம் போல இருக்கும். முடிவு பரிந்தும் யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது. அவர் 1 வாரம் அளவும் அநேகருக்கு உடன்படிக்கை உறுதிப்படுத்தி அந்த வாரம் பாதி சென்றபோது பலியையும் காணிக்கையையும் ஒழிய பண்ணுவார். அருவருப்பான சட்டைகளோடே பாழாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான். நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் பாழாக்குகிறவன் மேல் தீரு மட்டும் சொரியும் என்றான். Matthew chapter number 24 verse 36, it says, But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. மத்தேயு 24:36, அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையும் என் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான், பரலோகத்திலுள்ள தூதர்களும் அறியார்கள். 1 Thessalonians chapter number 5, beginning from verse number 2 to verse number 11, it says, For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.
For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that the day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. 1 தெசலோனிக்கேயர் 5வது அதிகாரம் 2-11 வரை. இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் கர்த்தருடைய நாள் வரும் என்று நீங்களே நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்கள். சமாதானமும் சவுக்கியமும் உண்டென்று அவர்கள் சொல்லும்போது கர்ப்பவதியானவளுக்கு வேதனை வருகிறது போல அழிவு சடிதியாய் அவர்கள் மேல் வரும். அவர்கள் தப்பி போவது இல்லை. சகோதரரே, அந்த நாள் திருடனைப் போல உங்களை பிடித்து கொள்ளத்தக்கதாக நீங்கள் அந்தகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் அல்லவே. நீங்கள் எல்லாரும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளும் பகலின் பிள்ளைகளுமாய் இருக்கிறீர்கள். நாம் இரவுக்கும் இருளுக்கும் உள்ளானவர்கள் அல்லவே. ஆகையால் மற்றவர்கள் தூங்குகிறது போல நாம் தூங்காமல் விழித்து கொண்டு தெளிந்தவர்களாய் இருக்க கடவோம். தூங்குகிறவர்கள் ராத்திரியிலே தூங்குவார்கள், வெறி கொள்ளுகிறவர்கள் ராத்திரியிலே வெறி கொள்ளுவார்கள். பகலுக்குரியவர்களாகிய நாமோ தெளிந்தவர்களாய் இருந்து விசுவாசம், அன்பு என்னும் மார்க்கவசத்தையும் இரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலைச்சீராவையும் தரித்து கொண்டிருக்க கடவோம். தேவன் நம்மை கோபாக்கினைக்கென்று நியமிக்காமல் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக இரட்சிப்படைவதற்கென்று நியமித்தார். நாம் விழித்திருப்பவர்களானாலும் நித்திரை அடைந்தவர்களானாலும் தம்முடனே நாம் ஏகமாய் பிழைத்திருக்கும்படி அவர் நமக்காக மரித்தாரே. ஆகையால் நீங்கள் செய்து வருகிறபடியே ஒருவரை ஒருவர் தேற்றி ஒருவருக்கொருவர் பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படி செய்யுங்கள். May the Lord add his blessing to the reading of his word. வாசிக்க கேட்ட அந்த வேத வசனங்களை தேவன் தாமே நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பார். Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். Most gracious and loving heavenly Father, மிகுந்த கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த பரலோகத்தின் தகப்பனே, in the only exalted name of the Lord Jesus Christ, we come approaching thee to the throne of thine grace. உயர்த்தப்பட்ட ஒரே நாமமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உம்முடைய கிருபாசன தண்டை வந்து நாங்கள் நெருங்கி நிற்கிறோம். Lord, thank you, Lord, for appointing and ordaining every moment of time in our lives. எங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதையும் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு நியமித்து முன்குறித்து வைத்ததுக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Father, we pray that you will help us to perceive the purpose for which you have gathered us together this evening. இந்த மாலை வேளையிலே நாங்கள் கூடி வந்திருக்கதான நோக்கத்தை ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு நிறைவேற்றி தாரும். As we approach your word, Father, we approach you because you are the author of your word. ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் அணுகும்போது உம்மையை நாங்கள் அணுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். வார்த்தையின் ஆதாரமாய் நீரே இருக்கிறீர். This is your table around which we have gathered to fellowship with you. ஆண்டவரே உம்மோடு ஐக்கியப்படும்படியாய் நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிற இந்த இடம் உம்முடைய மேஜையாய் இருக்கிறது. And we acknowledge that you are the master of this table. ஆண்டவரே இந்த மேஜையின் எஜமானனாய் நீரே இருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம். Won't you please come on to the scene and commune with our hearts? ஆண்டவரே நீரே வந்து எங்கள் இதயத்தோடு கூட நீர் பேச வேண்டுமாய் I ஜெபிக்கிறேன். pray that there will be a spirit of revelation and understanding in this place. இந்த இடத்திலே உம்முடைய வெளிப்பாட்டின் ஆவி, புரிந்து கொள்ளுதலின் ஆவி தங்கி இருக்க வேண்டுமாய் We bind ஜெபிக்கிறேன். all the power of darkness in the name of the Lord Jesus Christ. எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை உம்முடைய நாமத்தினாலே கடிந்து கொள்கிறேன். May the liberty of your spirit be with us. உம்முடைய விடுதலையின் ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியிலே தங்கி Won't you இருக்கட்டும். please lead us and guide us in the way everlasting? ஆண்டவரே நித்தியமான பாதைக்கு நேராய் நீர் எங்களை நடத்தும் வழி Won't you நடத்தும். please anoint these lips of clay to speak your anointed word? உம்முடைய அபிஷேகிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை பேச என் ஆவி நீர் Anoint the அபிஷேகம். ears to hear. ஆண்டவரே
ஆண்டவரே கேட்கிற செவிகளை நீர் அபிஷேகியும். Anoint the hearts to receive and the lives to be ஆண்டவரே transformed. ஏற்றுக்கொள்கிற இருதயத்தை அபிஷேகியும். வாழ்க்கை மறுரூபமாகிற ஒவ்வொரு வாழ்க்கையை நீர் May the அபிஷேகியும். eternal purpose of you sending your word be fulfilled in each and every one of our ஆண்டவரே lives. நீர் உம்முடைய வார்த்தையை அனுப்புகிறதான நித்தியமான நோக்கம் எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் We நிறைவேற்றப்படட்டும். declare that all the glory, honor, power and praise, it belongs to you and you alone. ஆண்டவரே சகல துதி கன மகிமை மேன்மை எல்லாம் உமக்கு ஒருவருக்கே For உண்டாகட்டும் we என்று ask all of அறிக்கிறோம். these wonderful blessings in the precious name of our Lord Jesus இந்த Christ. எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் வெளியேற பெற்ற உம்முடைய நாமமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறேன். Amen. ஆமென். Please be seated. தயவு செய்து உட்காரும். In our series, Fighting with the Unseen Forces, காணக்கூடாத சக்திகளின் போராட்டம் என்கிற அந்த தொடர் போதனையிலே last week I began to share with you a message on the subject, the moment of rapture in the timeline of God. தேவனுடைய கால அட்டவணையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் நேரம் என்று சொல்லி அந்த தலைப்பின் கீழ் போதனை ஆரம்பித்தேன். The reason we are talking about this is, இதை குறித்து பேசுவதற்கான காரணம் என்னவென்றால், whether we know or whether we don't know, நாம் அறிந்தாலும் சரி அறியாமல் இருந்தாலும் சரி, there is a lot of controversy around the timing of the rapture. எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் நேரத்தை குறித்த முரண்பாடானவைகள் அதிகமாக இருக்கிறது. Some people, they believe and they say the rapture will happen before the tribulation. சிலர் விசுவாசிக்கிறார்கள் உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இருக்கும் And என்று. some they believe and they say that rapture of the church will happen in the middle of tribulation. சிலர் விசுவாசித்து சொல்லுகிறது என்னவென்றால் உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியிலே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இருக்கும் And என்று. some they believe and they say that rapture will happen towards the end of tribulation. உபத்திரவ காலத்தின் இறுதியிலே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று சிலருடைய கருத்து And இருக்கு. all of these people with these three beliefs, இந்த மூன்று வித்தியாசப்பட்ட கூட்டத்தாருடைய அந்த மூன்று நம்பிக்கைகளும் they take the word of God, the scriptures, தேவனுடைய வார்த்தையை வசனங்களை and they have certain passage of ஒரு scriptures குறிப்பிட்ட வேத பகுதிகளை which they quote to justify or to prove their viewpoint. அவர்கள் கொண்டிருக்கிற அபிப்பிராயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு ஆதாரமாய் அதை அவர்கள் And கொண்டிருக்கிறார்கள். some of the passages of scripture we read in the last week. சில வேத பகுதிகளை கடந்த வாரத்திலே நாம் வாசித்தோம். And when we read the passage of scripture that people with these three viewpoints quote to prove their point, மூன்று விதமான கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிற அந்த கூட்டத்தினருடைய வேத பகுதி அவர்கள் கொடுக்கிற காரியங்கள் அதற்கு ஆதாரமாய் இருக்கிறது போல it தெரிகிறது. looks like all the three are justifiable. அந்த மூன்று விதமான கூட்டத்தாரும் சொல்லுகிறது அது வந்து நியாயமாக இருக்கிறது When we போல read தெரிகிறது. some passage of scriptures, it looks like the Lord will take away his church before the tribulation. உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பாக ஆண்டவர் சபை எடுத்துக்கொள்ள போவதாக அவர்கள் முதல் கண்ணோட்டத்தினருடைய காரியங்கள் And இருக்கிறது. some passages, it looks like it will happen in the middle of tribulation. சில வேத வசனத்தின் பகுதிகள் உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது And போல some இருக்கிறது. passage of scripture, it looks like the rapture will happen towards the end of tribulation. உபத்திரவ காலத்தின் இறுதியிலே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று சில வேத பகுதிகள் அவர்கள் So in ஆதாரமாய் order to iron out these differences, இந்த மூன்று கூட்டத்தினருடைய வித்தியாசமான இந்த காரியங்களுக்கு மத்தியிலே we have to really have the viewpoint of the totality of the scriptures on this. வேதத்தின் முழுமையிலும் அதை பற்றிய கண்ணோட்டம் என்ன என்பதை பற்றி நாம் அறிய வேண்டியவர்களாய் We இருக்கிறோம். cannot take a portion of scriptures to prove a viewpoint. ஒரு பகுதி வேத பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு ஒருவர் சொல்லுகிற கண்ணோட்டத்தோடு நாம் ஒத்துப்போக But முடியாது. we have to take it in completeness, in totality, to understand what God is saying. வேதத்தின் முழுமையும் சத்தியம் என்ன சொல்லுகிறது என்கிறதை மாத்திரம் நாம் எடுத்துக்கொண்டு அதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். Some people think, they have never heard of this theory of mid-tribulation rapture and post
tribulation rapture. சிலர் இருக்கிறார்கள் இந்த உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியிலோ இறுதியிலோ அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் அறியாமல் இருப்பதால் Because all they know is from the beginning they have heard that the rapture will happen before the beginning of tribulation. உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பாகவே அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இருக்கும் என்பது அவர்களுடைய கருத்து. But in the times in which we are living, ஆனால் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலம் இந்த நேரம் whether we like it or not, நமக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ whether we agree with it or not, அதை நாம் ஒத்துக்கொள்கிறோமோ ஒத்துக்கொள்ளாமோ there is a controversy on this subject, the moment of rapture in the timeline of God. தேவனுடைய கால அட்டவணையிலே கால நேரத்திலே அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் நேரத்தை குறித்த ஒரு முரண்பாடுகள் உண்டு. That's why we have to iron out that controversy and have the understanding of the viewpoint of what God says in His Word. இவைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் கருத்தில் வைத்தது மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வார்த்தையின் முழுமையிலும் அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை குறித்த கண்ணோட்டம் என்ன என்பதை நாம் பார்க்க That's why we are not reading the passages that supports only one theory, but what a lot of people who believe the different things they quote from the scriptures. மூன்று வித வித்தியாசப்பட்ட காரியங்களை கொண்டவர்கள் கொண்டிருக்கிற இந்த வேத பகுதியை மாத்திரம் நாம் ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. There is a lot of controversy in general about the eschatological, the end time beliefs. இந்த கடைசி காலத்திலே அவர்கள் விசுவாசிக்கிற நம்பிக்கை வைக்கிற காரியங்களிலே अनेक விதமான முரண்பாடுகள் உண்டு. Like I told you last week, there are people that they don't believe in tribulation at all. சிலர் இருக்கிறாங்க உபத்திரவ காலத்தையே நம்பாதவங்க. I think there is nothing called tribulation. அந்த உபத்திரவ காலம் என்ற ஒன்றே இல்லை என்பது And அவர்களுடைய some people கருத்து. say tribulation is there, but it's not for 7 years, but only for 3.5 years. சிலர் இருக்கிறார்கள் உபத்திரவ காலம் வரும் இருக்கும், ஆனால் அது 7 வருஷம் அல்ல 3.5 வருஷ காலம் என்று. They say, Jesus in His first coming, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய முதல் வருகையிலே in His 3.5 years of ministry, அவருடைய 3.5 வருட ஊழிய காலத்தில் half of the tribulation is gone. அந்த பாதி உபத்திரவ காலம் கடந்து போய் Only another, the second half, the second 3.5 years is there, where the two witnesses will come and fulfill it. 7 வருஷத்திலே இரண்டாவது பகுதியான 3.5 வருஷ காலத்திலே தான் உபத்திரவ காலம் வரும். அப்பொழுது 2 சாட்சிகள் தோன்றுவார்கள். But I heard some people, they had some difficulty in understanding the 70 weeks that Daniel 9 talks about. அங்கே தானியேல் கண்ட தரிசனத்தில் சொல்லப்படுகிற அந்த 70 வாரங்களை குறித்த காரியத்தை அநேகருக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு கஷ்டம் இருக்கிறது. But I would like to give a brief recap. அதை குறித்து மீண்டுமாய் நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் This is a vision that God gave to Daniel in his day and time. தானியேலுக்கு அவன் வாழ்ந்த காலத்திலே நேரத்திலே தேவன் கொடுத்த ஒரு தரிசனம். And in this vision God was talking to him about a period of 70 weeks in the vision. அந்த தரிசனத்திலே 70 வாரங்கள் என்ற ஒரு காலநிலையை அங்கே குறிப்பிடுகிறார். 70 weeks in the vision அந்த 70 வாரம் என்கிற தரிசனத்திலே is 490 days. 490 நாட்கள் ஆகும். Because 70 into 7 is 490 days. ஏனென்றால் 70 வாரம் into 7 அது 490. So 70 weeks, in other words, God was talking to him about 490 days in the vision. அந்த 70 வாரம் என்பதை நாட்களாக சொல்லுமென்னா 490 நாட்கள் தரிசனத்திலே. See, when God speaks to us in vision, He speaks in types and symbols. அங்கே ஆண்டவர் தரிசனத்தோடு ஒரு காரியத்தை தெரியப்படுத்துகிறார் என்றால் அவர்கள் அடையாளத்தோடு சிம்பலோடு அது சொல்லக்கூடியவர்கள். So 490 days in the vision is 490 years in the reality of times. அந்த 490 நாட்கள் என்பது நிஜத்திலே 490 வருஷங்களாக படுகிறது. In Daniel chapter number 9 and verse number 24, தானியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 9:24 the Lord says 70 weeks are determined, which is 490 years, are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. அந்த மீறுதலை தவிர்க்கிறதற்கும் பாவங்களை தொலைக்கிறதற்கும் அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிறதற்கும் நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும் பாவங்களை தொலைக்கிறதற்கும் அப்புறம் அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிறதற்கும் அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிறதற்கும் நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும். பாவத்தை யார் தொலைச்சது? ஏசப்பா வந்து தொலைச்சாரு. பாவத்தை நிவர்த்தி பண்ணது யாரு?
Christ came and make an end of sins. இயேசு வந்து பாவத்துக்கு முடிவு He finished the transgression. அந்த மீறுதலை அவரே முடித்தார். He made the reconciliation for iniquity. அக்கிரமத்துக்கு உண்டான ஒப்புரவாகுதலை அவரே செய்தார். So from the time Daniel was living when he saw the vision, அந்த தரிசனத்தை கண்ட தானியேல் அந்த வாழ்ந்த அந்த நாட்களில் until the time Christ would die for the sins of the whole world on the cross of Calvary, சர்வலோகத்தின் பாவத்துக்காக கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரிக்கிற அந்த நாள் வரையும் it is 69 weeks. அது 69 வாரங்கள் ஆகும். 69 weeks means 483 years. 483 வருஷங்கள் ஆகும். Verse number 25 says, 25ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build the temple at Jerusalem. இப்போதும் நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவது முதல் when Daniel was there in Babylonian captivity, பாபிலோனிய அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக தானியேல் இருந்தபோது, still the temple was not rebuilt. அங்கே ஆலயம் திரும்ப கட்டப்படல. The city of Jerusalem was still in shambles. எருசலேம் பட்டணம் இன்னும் கட்டப்படல. The walls were destroyed, the temple was destroyed, the city was destroyed. அலங்கம் நகரம் எல்லாமே அழிக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தது. But when God spoke to prophet Daniel in this 70 weeks vision, இந்த தானியேல் தீர்க்கதரிசியினிடத்தில் 70 வாரங்களை குறித்து ஆண்டவர் தரிசனத்திலே சொன்னபோது, he says from the going forth of the commandment to restore and rebuild Jerusalem, எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதற்கான அந்த கட்டளை வெளிப்படுவது முதல், until Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் 7 வாரமும் 62 வாரமும் செல்லும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆலயம் திரும்ப கட்டப்படுவ காலத்திலிருந்து மேசியா சங்கரிக்கப்படுகிறார். வந்து அவர் தன்னுடைய ரட்சிப்பின் வேலையை முடிக்கிற வரைக்கும் எத்தனை வாரம்? 7 வாரமும் 62 வாரம். அப்படின்னா என்ன? 7 + 62 69. 70 வாரத்தில் முதல்ல ஆண்டவர் 69 வாரத்தை பற்றி பேசுகிறாரு. அந்த 69 வாரத்தில் என்னென்னலாம் நடக்குமா? எருசலேம் திரும்ப கட்டப்படுவதிலிருந்து மேசியா சங்கரிக்கப்படும் வரை 69 வாரங்கள் கணக்கு. இதுதான் நடக்குன்றாரு. From the rebuilding of the temple until the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks, which is 69 weeks. எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதுக்கான கட்டளை வெளிப்படுவதால் பிரபுவாகிய மேசியா வருமட்டும் 7 வாரம் 62 வாரமும் செல்லும். So 69 weeks means, எனவே 69 வாரம் என்றால் 69 into 7, 69 into 7 483 days. 483 நாட்கள். So 483 days in the vision means 483 years in reality. தரிசனத்திலே 483 நாட்கள் என்பது நிஜத்திலே 483 வருஷங்கள். So according to this vision, இந்த தரிசனத்தின்படியாக from the time the temple of God was rebuilt in the Old Testament, ஏற்பாட்டிலே தேவனுடைய ஆலயம் மீண்டுமாய் திரும்ப கட்டப்படுகிறது, until the time our Lord Jesus died on the cross of Calvary, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே அந்த மரிக்கிற அந்த நேரம் வரை it was 483 years. அது 483 வருஷங்கள் ஆகும். So of the 70 weeks, God says very clearly what will happen in the first 69 weeks. அந்த 70 வாரங்களிலே முதல் 69 வாரங்களிலே என்னவெல்லாம் நடக்கும் என்பதை தேவன் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். So how many weeks are remaining? இன்னும் எத்தனை வாரம் மீதியாக இருக்கிறது? Only 1 week is remaining. ஒரே ஒரு வாரம் மாத்திரம். 1 week equals 7 days. ஒரு வாரம் 7 நாட்கள். Which means what has to happen for 7 years is remaining. இந்த 7 வருஷங்கள் மீதமாக இருக்கிறது. That's what he is saying in verse number 26. 26ல அதை தான் சொல்கிறார். And after 62 weeks, after 69 weeks, shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end the war, the desolations are determined. அந்த 62 வாரங்களுக்கு பின்பு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார். ஆனாலும் தமக்காக அல்ல, நகரத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள்
அழித்து போடுவார்கள். அதில் முடிவு ஜலப்பிரவாகம் போக இருக்கும். முடிவு பரிந்தம் யுத்தமும் நாசமும் உண்டாகும். Then in verse number 27, 27ஆம் வசனத்திலே the Lord is showing to Daniel what is going to happen in that final 1 week. அந்த கடைசி இறுதி ஒரு வாரத்திலே என்ன நடக்கும் என்பதை தானியேலுக்கு That final 1 week is 7-year period in reality. அந்த கடைசி ஒரு வாரம் என்பது நிஜத்திலே 7 வருஷங்கள் ஆகும். Verse number 27 says, 27ஆம் வசனம், and he shall confirm the covenant with the many for 1 week. அவர் ஒரு வாரம் அளவும் அநேகருக்கு உடன்படிக்கை உறுதிப்படுத்துவார். And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. அந்த வாரம் பாதி சென்றபோது பலியையும் காணிக்கையும் ஒழிய பண்ணுவார். அருவருப்பான செட்டைகளோட பாழாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான். நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் அந்த 7 வருஷத்துல யார் யாரெல்லாம் வருவா? பாழாக்குகிறவன் வருவான். பாழாக்குகிறவன் வருவான். யார் அது? பாவ மனுஷன், அந்தி கிறிஸ்து, கேட்டின் மகன். அவனுக்கு நிறைய பேர் இருக்கு. பழைய பாம்பு. He has got so many names. அவனுக்கு அநேக பெயர்கள். Mainly the evil one will take control of this whole earth. இந்த முழு பூமியையும் அந்த பாழாக்குகிறவன் தன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்கொள்ளும், கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கொள்வான். அது யாரு? இந்த பாவ மனுஷன் யாரு? அவனை எப்படி அடையாளம் காண்றது? அதுக்கு வேத வசனத்தில் எப்படி இருக்கு? The scriptures talks about many traits and attributes of the man of sin and the son of perdition, the antichrist. மனுஷனும் கேட்டின் மகனையும் பற்றி அவருடைய குணாதிசயங்களை குறித்து வேத வசனம் அநேகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா இதுவரை இருந்திராத ஒரு காரியம் அவன்கிட்ட இருக்கும். இதுவரை எந்த மனுஷருக்குள்ளும், ஆதாம் தொடங்கி இன்னைக்கு வரைக்கும் எந்த மனுஷருக்குள்ளும் இல்லாத ஒரு குணம் அவங்ககிட்ட இருக்கும். அதில் தான் நிறைய பேர் கண் முழிச்சுக்குவாங்க. என்ன தெரியுமா? He will sit in the temple of God தேவனுடைய ஆலயத்தில் உட்கார்ந்து and present himself as God. தன்னை தேவனை போல காண்பித்துக் கொள்வார். இது யாருமே பண்ணதில்லை. தேவனுடைய ஆலயத்தில் உட்கார்ந்து தன்னை தேவன் என்று காட்டிக்கொள்வான். அதுதான் அவனுடைய யூனிக் ஐடென்டிட்டி. திஸ் இஸ் த வெரி யூனிக் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த மேன் ஆஃப் சின். அந்த பாவ மனுஷனுடைய ஒரு தனித்துவமான ஒரு அடையாளம் இது. By this identity, people will be able to identify who that individual is. இப்படி அவன் தன்னை காட்டுகிறதுனாலே யார் அவன் என்பதை குறித்து ஜனங்களாலே அறிந்து கொள்ள முடியும். So that's the reason. அந்த காரணத்தினாலே this is not something that Daniel saw. இது வந்து தானியேல் பார்த்த ஒரு காரியம். Because Jesus in Matthew chapter number 24 he confirmed it. மத்தேயு 24லே ஆண்டவர் அதை உறுதிப்படுத்துகிறார். That also we read in the last week. நாம் கடந்த வாரத்திலே வாசித்தோம். He said as it was spoken by prophet Daniel. அங்கே தானியேல் தீர்க்கதரிசி சொல்ல இருக்கிறவன். So by this we can understand that there is a period of tribulation. எனவே ஒரு உபத்திரவ காலம் என்ற ஒரு காலம் உண்டு. And the period of tribulation is going to be there for 7 years. அந்த உபத்திரவ காலம் 7 வருஷங்கள் இருக்கும். Because that is the prophecy, that was the prophecy that was given to his prophet Daniel in his day and time. தன்னுடைய தீர்க்கதரிசிக்கு தீர்க்கதரிசனமாக அவனுடைய காலத்திலே சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியம். And it was confirmed by our Lord Jesus Christ. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலே உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. Now in the midst of all of this, எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியிலே Apostle Paul he very clearly talked about the dead in Christ rise, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே மரித்தவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள், the living in Christ being transformed அவர் உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் in the twinkling of an eye இப்பொழுதிலே to meet the Lord in the air. கர்த்தரை ஆகாயத்திலே They shall ever be with the Lord. எப்போதும் அவரோடு கூட இருக்கும்படியா. So now the problem is when this is going to happen. பிரச்சனை என்னவென்றால் இது எப்பொழுது நடக்கும்? Is it going to happen before that 7-year period, in the middle of 7-year period, or towards the end of 7-year period? 7 வருஷத்துக்கு முன்னான காலத்துல இப்படி நடக்குமா, இல்ல 7 வருஷத்தின் மத்தியிலே நடக்குமா, இல்ல 7 வருஷம் முடிந்த பின்பு நடக்குமா? Like we read the passages of scripture before. நாம் இதற்கு முன்பாக வாசிக்க கேட்ட அந்த வசனங்கள், some passages look like it will happen before, some
say it will be in the middle and some it looks like it will happen towards the end. கேட்ட அந்த வசனங்கள்படி பார்க்கும்போது சில காரியங்கள் அது உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்னாகவும், சில காரியங்கள் சில வசனங்கள் உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியிலே, சிலவைகள் உபத்திரவ காலத்தின் இறுதியிலும் நடப்பது போல. But we need to understand the order by which the scripture has been written. ஆனால் எழுதப்பட்ட இந்த வேத வசனங்களின் வரிசையை நாம் முதல்ல, like we also read last week in the book of Isaiah, ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே நாம் it's வாசிக்கிறோம். been written line upon line, அது கற்பனையின் மேல் கற்பனை, precept upon precept, பிரமாணத்தின் மேல் பிரமாணமாக, here a little there a little. இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம். So we need the help of the Holy Spirit நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய துணை to அவசியம். take the view of God through his scriptures. தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்த கண்ணோட்டம் அவரைப் போல நாமும் காண வேண்டியது. So only the Spirit of God can help us. அதற்கு தேவனுடைய ஆவியானவர் மாத்திரமே நமக்கு These kind of things should not divide the people. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஜனங்களை பாகுபடுத்துகிறது. These kind of things must unite the people. இப்படிப்பட்டவைகள் ஜனத்தை ஒன்று கூட்டி சேர்க்க. And how can the people be united? ஜனங்கள் எப்படி ஒன்று கூட்டி சேர்க்கப்படுவார்கள்? People can be united only in their faith. அவர்கள் விசுவாசத்தினாலே மாத்திரமே ஒன்று கூட்டப்படுவார்கள். And they can be united in their faith when they put their faith on the whole counsel of God, on what God says. தேவன் சொல்லுகிற தேவனுடைய முழு ஆலோசனையிலே தங்களுடைய விசுவாசத்தை கொண்டவர்கள் மத்தியிலே அந்த ஒருமனப்பாடு. That's the unity of faith Apostle Paul is writing. அப்போஸ்தலன் வந்து எழுதுகிறார், அதுதான் ஒருமனம் ஒருமைப்பாடு. There are not three raptures. மூன்று விதமான எடுத்து The scripture is talking about only one catching away of the saints. பரிசுத்தவான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஒரே ஒரு தடவை. All three cannot be right. அந்த மூன்று பேர் சொல்லுகிறதும் சரியில்லை. There can be only one truth. அதுல ஒரே ஒரு Either it should happen before or in the middle or towards the end. அது முன்பாக நடக்குதோ மத்தியில நடக்குதோ அது முடிவுல நடக்குதோ. What is the viewpoint of the scripture? அவைகள் எல்லாம் அந்த வேத வசனத்தினுடைய What does the scripture say when we have the total, the complete view of what all the passages of scriptures being put together? தேவனுடைய வசனங்கள் முழுமையும் முழு ஆலோசனையும் முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே அவைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் கூட்டி சேர்த்து பார்க்க வேண்டும். You know, Apostle Paul, when he wrote his letter to Timothy, he said, அங்கே தீமோத்தேயுவுக்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதும்போது 2 Timothy chapter number 2 and verse number 15, 2 தீமோத்தேயு 2:15, he said, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி. So to understand what God says, we have to rightly divide the truth. தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை வசனத்தை நாம் சரியாய் பகுக்க வேண்டியவர். Rightly divide the truth means there is another way called wrongly dividing the truth. இப்படி சரியாய் பகுத்தறிய வேண்டும் என்று சொல்லும்போது தவறாக பகுத்தறிகிற காரியமும் ஒன்று இருக்கிறது. You know, like there is misinterpreting of the scriptures, வேத வசனங்களுக்கு தவறான வியாக்கியானங்களை கொடுக்கிறது போல there is something called misplacing the scriptures. தேவனுடைய வசனங்களை தகாத விதமாய் பொருத்துகிறவர்கள். Though this Bible has been written for almost 4,000 years, இந்த வேதமானது எழுதப்பட்ட ஒரு 4000 வருட காலங்களுக்கு மேல, and it's been given to us in the form of a whole book, அது ஒரு முழு புத்தகமாக நம்முடைய கரத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. God has a calendar, God has a timeline. தேவன் தமக்கென்று ஒரு கால அட்டவணையை That வைத்திருக்கிறார். timeline began in the book of Genesis. அந்த கால அளவு ஆரம்பிக்கிறது ஆதியாகமத்தில் And ஆரம்பிக்கிறது. like there was a beginning in time, there is going to be an end of time. காலத்துக்கு ஒரு ஆரம்பம் உண்டு, காலத்துக்கு ஒரு முடிவும் உண்டு. But God doesn't need time. ஆனால் தேவனுக்கு காலம் என்ற The God we serve, he is beyond time. நம்ம ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் காலத்துக்கு That's why he is an eternal God. அதனாலதான் அவர் நித்தியமான தேவன். Eternal mean he has got no beginning, he has got no end. சொல்லும்போது அதுக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது முடிவும் Then why did God create time? ஏன் தேவன் காலத்தை சிருஷ்டித்தார்? God created time in order to deal with man. மனுஷனோடு கூட செயல்பாடு செய்வதற்காக அவர் காலத்தை, In order to deal with us, அவரோடு கூட God செயல்படுவதற்காக created time தேவன் நேரத்தை அவர் and created a space called time in eternity. அந்த நித்தியத்திலே காலம் என்கிற ஒரு காரியத்தை அவர் நியமித்தார். So that's why, எனவேதான் though there are many prophecies, அநேக தீர்க்கதரிசனங்கள், many things that has been said, அநேக வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்ட, we need to have the help of God தேவனுடைய உதவி கொண்டு to rightly divide the truth. தேவனுடைய சத்தியத்தை சரியாய் நிதானமாய் பகுக்க Not only வேண்டும். let him interpret it, அவருடைய அந்த not only let him interpret it for us, அவர் நமக்காக வியாக்கியானம் but படுத்துகிறார், also we have to let him
him help us to place it correctly in the timeline of God. அந்த தேவனுடைய காலத்திலே சரியான இடத்திலே அந்த வேத வாக்கியங்களை நாம் பொருத்த வேண்டிய விதத்தில் So what is the view of the scriptures? வேத வசனங்களுடைய கண்ணோட்டம் தான் What is the view of the scriptures when it comes to the moment of rapture in the timeline of God? அந்த தேவனுடைய காலத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்கிற காரியம் வரும்போது அது எப்படி நாம் Is it going to happen before the tribulation? அது உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பாக நடைபெற போகிற Or is it going to happen in the middle? உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியிலே நடைபெற Or is it going to happen towards the end? இல்ல உபத்திரவ காலத்தின் இறுதியிலே நடைபெற போகிற What does the Spirit of God say? தேவனுடைய ஆவியானவர் என்ன சொல்லுகிறார்? What is the view of God? தேவனுடைய கண்ணோட்டம் என்ன? What is the scripture's viewpoint? தேவனுடைய வார்த்தையின் கண்ணோட்டம் எப்படி? Last week we read all the three different passages of scriptures that people use to support their theory. கடந்த வாரத்திலே மூன்று விதமான கண்ணோட்டத்தை உடையவர்கள் சொல்லுகிற அந்த வேத பகுதிகள் எல்லாவற்றையும் நாம் வாசித்தோம். But to really understand the moment of rapture in the timeline of God, தேவனுடைய காலத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்கிற அந்த ஒரு காரியத்தை நாம் எப்படி அறிந்து fundamentally we have to have the understanding of three different things the same word of God is talking about. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிற அந்த மூன்று வித்தியாசப்பட்ட காரியங்கள் இன்னது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். We have to have fundamentally three different things the same scripture says in order to understand the moment of rapture in the timeline of God. தேவனுடைய காலத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை குறித்த தேவனுடைய வார்த்தையின்படி மூன்று விதமான காரியங்களை நாம் தேவனுடைய கால அளவிலே எப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் நிகழும்? உபத்திரவத்துக்கு முன்பாகவா, மத்தியிலா, கடைசியிலா அப்படின்னு வேத கண்ணோட்டத்தில் நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் ஒரு மூணு காரியத்தினுடைய அடிப்படை அறிவு வேணும். ஃபண்டமெண்டல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அடிப்படையை புரிந்து கொள்ளுதல். One of the understandings I already talked about in the last week. கடந்த வாரம் அந்த முதலாவது அடிப்படை என்ன என்று சொல்லி பார்த்தோம். What is that first fundamental understanding that we need to have? முதல் அடிப்படையான புரிந்து கொள்ளுதல் என்ன? The first fundamental understanding that we need to have is நமக்கு முதல் அடிப்படையான அந்த புரிந்து கொள்ளுதல் என்னவென்றால், what does the scripture say about the comings of the Lord? ஆண்டவருடைய வருகை குறித்து வேதவசனம் வருகைகளை குறித்து என்ன சொல்கிறது? And also its phases. அது எப்படி சந்திக்கப்படுகிறது? அவருடைய வருகைகளும் வருகைகளை குறித்த நிலைகளை குறித்து வேதவசனம் என்ன சொல்லுது? What does the scripture say? வேதவசனம் என்ன சொல்லுகிறது? Predominantly the scripture is talking about two comings. இரண்டு வருகைகளை குறித்து வேதவசனம் Whenever it talks about the coming of the Lord, coming, it talks about two comings. ஆண்டவருடைய வருகை பற்றி பேசுறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் இரண்டு விதமான வருகை. Right from Genesis it's talking about the coming of the Lord. ஆதியாகமத்தில் இருந்தே தேவனுடைய ஆண்டவருடைய வருகை பற்றி சொல்லப்பட்டது. So the first one is the first coming of the Lord. முதல் வருகை அது முதல் ஆண்டவர் வருகை. The first coming of the Lord, we all know he came to this earth in flesh and blood. முதலாக வந்த வருகை அவர் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் இந்த பூமிக்கு வந்தார். That's what we read in 1 Timothy chapter 3:16. Great is the mystery of godliness, that God was manifest in the flesh. அன்றியும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்கிறபடி அது மகா மேன்மையுள்ளது, தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார். The invisible God coming as a visible man walking the face of this earth, it talks about the first coming of the Lord. காணக்கூடாத தேவன் காணக்கூடிய மனுஷ உருவிலே இந்த பூமிக்கு வந்தார், அதுதான் முதலாவது வருகை. Same in chapter number 1 and in verse number 15 of 1 Timothy, he writes and he says, Christ Jesus came into the world to save sinners. பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார். He was not born into this world, இந்த உலகத்துல பிறக்கல. but the scripture says he came into this world. அவர் இந்த உலகத்தில் வந்தார் என்று சொல்லுகிறது. Came means he existed before coming. வந்தார் என்றால் அவர் அதற்கு முன்பாக எங்கோ இருந்தார். If somebody has to come, he has to exist at the fundamental level in order to come. யாராவது ஒருத்தர் வருகிறார் என்றால் வருவதற்கு முன்பாக அவர் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்க So வேண்டும். the unseen God, காணக்கூடாத தேவன், the Jehovah God, the Elohim God, the Creator God, the Adonai, the one that people adored and respected with awe in all through the Old Testament, he manifested in the flesh. That's the first coming of the Lord. At the same time, when we read the scriptures about the
the second coming of the Lord, ஆண்டவருடைய இரண்டாவது வருகை குறித்து சொல்லும்போது this second coming இந்த இரண்டாவது is வருகை divided into two different phases. இரண்டு வித்தியாசப்பட்ட நிலைகளில் இருக்கிறது. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Second coming of the Lord ஆண்டவருடைய இரண்டாவது வருகை has two phases. இரண்டு நிலைகள். The first one is the first phase of second coming, அந்த இரண்டாவது வருகையின் முதல் நிலை, and then the second phase of second coming. இரண்டாவது வருகையின் இரண்டாவது நிலை. ஏன் அதை மூணு வருகைன்னு சொல்லிட்டு போலாமே? இல்லை, கிடையாது, மூணு வருகைன்னுலாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த இரண்டாம் வருகையின் முதல் நிலை அவர் பூமிக்கு வரப்போகிறதே இல்லை. அவர் எங்கே தான் வராரு? மத்திய ஆகாயத்தில் தான் வராரு. அதனால அது ஒரு தனி வருகையாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, கணக்கில் எடுத்துக்க முடியாது. திஸ் ஃபர்ஸ்ட் we cannot call this three comings. அது மூன்று வருகையாக நாம் கணக்கிலே கொள்ள முடியாது. Because the first phase of second coming, the Lord is not going to come on to this earth. ஏனென்றால் இரண்டாவது வருகையின் முதல் நிலை அவர் இந்த பூமிக்கு He வருகிறார். is going to come only to the mid of the year. அவர் மத்திய ஆகாயத்துக்கு தான் வருகிறார். That's what we read in 1 Thessalonians chapter number 4, அதைத்தான் 1 தெசலோனிக்கேயர் 4வது அதிகாரம் verse number 16 and 17. 16-17 The வாசிக்கிறோம். scripture says, the Lord himself shall descend from heaven ஏனெனில் கர்த்ததாமே ஆரவாரத்தோடும் with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God. கர்த்ததாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி The dead in Christ shall rise first. அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாம் Then we which are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air. நாமும் அவர் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோட கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுது. So this is the first phase of second coming. இது இரண்டாவது வருகையின் முதல் நிலை. Look at what the scripture says. He will descend from heaven. அவர் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். And then verse number 17 says, we will be caught up. நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். The meeting is going to happen in the middle of the year. அது மத்திய ஆகாயத்தில் தான் அந்த சந்திப்பு நடக்கிறது. Praise the name of the living God. This is the first phase of second coming. இரண்டாவது வருகையின் முதல் நிலை. Then what is the second phase of second coming? இரண்டாவது வருகையின் இரண்டாம் நிலை The என்ன? second phase of second coming is, இரண்டாவது வருகையின் இரண்டாம் நிலை. it's what we read in the book of the prophet Zechariah, அது சகரியா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே வாசிக்கிறோம். chapter number 14 and in verse number 4, 14:4 where the scripture says he will land his feet upon the Mount of Olives. அவர் ஒலிவ மலையிலே தன்னுடைய பாதங்களை வைப்பார். Praise the name of the living God. What does that mean? அப்படி என்றால் என்ன? He will put his feet on this earth. அவர் இந்த பூமியிலே தன்னுடைய பாதத்தை வைப்பார். Like the angels of the Lord said 2000 years before, 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக கர்த்தருடைய தூதன் சொன்னது when Christ Jesus was ascending up and going into heaven, கிறிஸ்து இயேசு பரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்போது and all the disciples were gazing up and looking up into the clouds, சீஷர்கள் எல்லாரும் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருந்தபோது the angels of the Lord appeared in Acts 1:11, அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 1:11 பார்க்கிறோம். and it said, those angels said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? கலிலேய மனுஷரே, நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்? This same Jesus, இயேசுவானவர் which is taken up from you into heaven, so shall come in like manner as ye have seen him go into heaven. உங்களிடத்திலிருந்து வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார். எப்படி போனாரோ அப்படியே வருவார். எங்க இருந்து போனாரு? முதல்ல பூமியில இருந்து போனாரு. அதனால எங்க வருவாரு? பூமிக்கு வருவார். The same thing was prophesied by prophet Zechariah, and சகரியா தீர்க்கதரிசன I புத்தகத்தில் believe Zechariah chapter number 14 and verse number 4. 4:4 பார்க்கிறோம். He says he would put his feet upon the Mount of Olives. அவருடைய பாதங்கள் ஒலிவ மலையின் மேல் நிற்கும். Mount of Olives is there. அங்கே ஒலிவ மலை அங்கே Is really there. உண்மையாக It's a physical location on this earth. இந்த பூமியிலே பூலோகத்திலே அது காண Mount of Olives is not in heaven. அது பரலோகத்திலே இல்ல ஒலிவ மலை. Mount of Olives is not in the middle of the air. அது மத்திய ஆகாயத்திலும் அல்ல. He's talking about the Mount of Olives on this earth. இந்த பூமியிலே இருக்கிற ஒலிவ மலையை பற்றி சொல்லுகிறார். This is the first fundamental understanding
to understand the moment of rapture in the timeline of God. தேவனுடைய கால அட்டவணையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை குறித்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் எப்பொழுது இருக்கும்? எப்ப இருக்கும் என்கிற புரிந்து கொள்ளுதலுக்கு அடிப்படையான புரிந்து கொள்ளுதல் இது. Whether before or in the middle or towards the end. முன்பாகவா மத்தியிலா இல்ல இறுதியிலா. To understand the viewpoint of the moment of rapture in the timeline of God. தேவனுடைய காலவட்டனிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்ன? The first fundamental understanding that we need to have is there are two comings the scriptures talks about. வேதவசனம் சொல்லுகிறபடி இரண்டு விதமான வருகைகள் உண்டு. The first coming of the Lord is in the flesh like he did 2000 years before. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக வந்த அவர் மாம்சத்திலே வந்ததுதான் அவருடைய That first coming is fulfilled. அந்த முதலாவது வருகை நிறைவேறியது. But the second coming, ஆனால் இரண்டாவது when the scripture is talking about, வேதவசனம் சொல்லுகிறது, it very clearly says தெளிவாக சொல்லுகிறது, it's going to happen in two different phases. இரண்டு வித்தியாசப்பட்ட நிலைகளிலே The first phase is going to come in the mid of the year, முதல் நிலை மத்திய ஆகாயத்திலே நடக்கும், and the second phase is going to put his feet on this earth. இரண்டாவது நிலை தன்னுடைய பாதங்களை அவர் ஒளிவ மலையிலே நிற்குவார். Praise the name of the living God. உம்முடைய நாமத்துக்கே மகிமை. You have to know this is what the Bible says. இதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Because having this understanding and then going back to read what we read in the last week, we can understand and place the scriptures correctly. இந்த காரியங்களை புரிந்து கொண்ட பின்பு நாம் கடந்த வாரம் நாம் வாசித்த வேத வசனங்களோட கடந்து போனால் சரியான நிலையிலே Lord willing, we will go back. நாம் மீண்டுமாய் அந்த காரியங்களுக்கு போவோம். It may not be possible this week, but towards next week we will go back having in our mind these three fundamental understandings of what the scripture is saying. வேத வசனம் சொல்லுகிறபடி இந்த மூன்று அடிப்படையான காரியங்கள் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Then nobody need to tell us, it will be very clear. அதுக்கப்புறம் யாரும் நமக்கு சொல்ல வேண்டாம், நம்மளுக்கே அது நன்றாக We can see it in the scripture, the moment of rapture in the timeline of God. தேவனுடைய காலத்திலே ஆளட்டவணையிலே எப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது நடக்கும் என்பதை நாமே நன்றாக. So first fundamental understanding is two comings, the second coming as two phases. முதல் அடிப்படையான புரிந்து கொள்ளுதல் என்னவென்றால் ரெண்டு வருகை உண்டு. வேத வசனத்தின்படி அந்த ரெண்டு வருகையிலும் ரெண்டு நிலைகள் உண்டு. The first phase in the middle of the year, the second phase on this year. இரண்டாம் வருகையின் முதல் நிலை மத்திய ஆகாயத்திலே வருவது, இரண்டாவது நிலை ஒளிவ மலையிலே. That's the truth of the scriptures. இது வேத வசன சத்தியத்தின்படி. Second fundamental understanding, இரண்டாவது அடிப்படையான புரிந்து கொள்ளுதல், in order to know the moment of rapture in the timeline of God. தேவனுடைய காலத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இரண்டாவது அடிப்படையான You know, some people think, சிலர் நினைக்கிறார்கள், you know, like we read the scripture in the book of Matthew. மத்தேயுவிலே நாம் வாசிக்க கேட்டபடி. What did we read? என்ன வாசிக்க கேட்டோம்? Matthew chapter number 24 verse number 36. மத்தேயு 24:36. Jesus himself said, இயேசுதாமே சொன்னார், but of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. இந்த நாளையும் அந்த நாளையும் என் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவரும் அறியான், பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார். So some people think Jesus Christ himself told that no one knows. இயேசுவே சொல்லியிருக்கிறார்ப்பா, யாருக்குமே தெரியாது. He himself would not know, but only the Father in heaven. அவருக்குமே தெரியாது, பிதா பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவுக்கு தான். So as the Son of God, Jesus also didn't know the hour or the day. தேவனுடைய குமாரனாய் அவர் வருகிற நாளையோ நாளிகையோ அவர் கூட அறிய மாட்டார். Because if you go to the beginning of this chapter, Matthew chapter number 24, மத்தேயு அந்த 24 ஆரம்பத்துக்கு போனீங்கன்னா, people were asking him when these things will happen. இவைகள் எல்லாம் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் என்று சீஷர்கள் அவரிடம் They want to know the exact moment. அவர்களுக்கு சரியான அந்த நிலையை அவர்கள் அறிய விரும்பினார்கள். They wanted to know the day and the hour. அந்த நாள் அந்த நேரம் அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார்கள். But Jesus he gave the signs of the times. அவர் அந்த காலத்துக்குரிய அடையாளங்களை அவர் And then he says no one knows the day, no one knows the hour. அப்புறம் சொல்றாரு, ஒருவனும் அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையும் அறியான். Then you may think, ஒருவேளை நீங்க if நினைக்கலாம், Jesus himself told no one knows the day or the hour, இயேசுவே சொல்லிட்டார்ல ஒருத்தனும் அறிய மாட்டான் என்று, why are we talking about all of these இத things? குறித்து ஏன் நம்ம பேசிட்டு? No, we are not talking about the day and the hour. ஆமா, அந்த நாளையும் நாளிகையும் பற்றி பேசல. We are not going to mark a date in the calendar. அந்த காலண்டர்ல போய் நம்ம We are not going to mark a time in the timepiece காலத்துல நேரத்துல போய் நம்ம நேரம் குறிக்க and then say this is the date and this is the
time in which he is going to இந்த come. நாளில இந்த நேரத்துல தான் அவர் வருவார். Of course, nobody will know it. ஏன்னா யாருமே அதை அறியாது. What would have happened if Christ Jesus would have told it? கிறிஸ்து இயேசு அப்படி சொல்லி இருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும்? You know, my father in some of his preachings, என்னுடைய தகப்பனார் அவருடைய பிரசங்கத்திலே சில பிரசங்கங்களிலே he would talk about some of the people that feel good if the Lord would have given a date and time. அந்த கால நேரத்தையும் நாளையும் அவர் சொல்லியிருந்தார்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. What would have happened if God would have given a date? ஆண்டவர் ஒரு நாளையும் குறித்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? September 20th 2027. September 20th, for example. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்க. September 20th 2027. செப்டம்பர் 20ஆம் தேதி 27 ஆகும். 8 p.m. 8 மணிக்கு. Then my father used to say, அது மாதிரி எங்க அப்பா if God would have given a time like that, ஆண்டவர் அப்படி ஒரு நேரத்தை குறித்து a சொல்லி date in the calendar and a time in the timepiece, அந்த காலத்தையும் அந்த டேட்டையும் அந்த நேரத்தையும் சொல்லியிருந்தார்னா people would live like a dog ஜனங்க நாய் போல வாழ்வாங்க. until September 20th 2027 7:59 செப்டம்பர் 20ஆம் தேதி 27வது வருஷம் அந்த 7:59 அது வரைக்கும் அவங்க நாய் போல வாழ்வாங்க. செப்டம்பர் 20 2027 மாலை 8 மணி நான் ஒரு டைம் கொடுத்துருந்தான்னா அப்பா பிரசங்கத்தில் எப்படி சொல்லுவார்னா, அப்படி டேட்லாம் கொடுத்தா நம்ம ஆளுங்க எப்படி இருப்பாங்களாம், செப்டம்பர் 20 2027 மாலை 7:59 வரைக்கும் நாய் மாதிரி ஜீவிப்பாங்க. அப்புறம் என்ன இது, ஆண்டவரே நம்முடைய இரத்தத்தினாலே கழுவும். நல்ல வேலை அவர் செய்யலை. நாளையும் கொடுக்காதப்பே அக்கிரமம் எப்படி இருக்குது. உலகத்தில் இருக்கிறது பத்தாம சபைக்குள்ளேயும் சில காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதே நாம் என்ன பார்க்குறோம் கேள்விப்படுறோம். It's happening. The abominations are happening even inside the church. சபைக்குள்ளும் அப்படிப்பட்ட அருவருப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Some of the things we are seeing and hearing about it. சில காரியங்களை நாம் காண்கிறோம். But Jesus said no one knows the day or the hour. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துனால் ஒருவனும் அந்த நாளையும் அறியான். But we can know the season. ஆனா அந்த சமயத்தை நாம் அறிய முடியும். சீசன் என்னது? நாளிகை அறிய முடியாது. சீசன் என்னது? காலத்தின் சீசன் சொல்கிறோம்ல, மழை காலம். குத்து மதிப்பாக என்ன சொல்லுவோம், அக்டோபர் நவம்பர்லாம் எங்கள் ஊரில் என்ன பண்ணுங்க, அது மழை சீசனுங்க. We don't know the exact date and the exact time. நமக்கு அந்த குறிப்பிட்ட நாள் நேரம் தெரியாது. But God through his spirit, தேவன் தம்முடைய ஆவியின் மூலமாக he has given us his word தம்முடைய வார்த்தையிலே சொல்லி to identify the season of his coming. அவருடைய வருகையினுடைய நேரத்தை குறித்த ஒரு அறிவு. Praise the name of the living God. That's why we read the passage of scriptures in Thessalonians. அதைத்தான் நாம் தெசலோனிக்கேயரிலே நாம் வாசிக்க கேட்டோம். We also recap the passage of scriptures that we read from Thessalonians. தெசலோனிக்கேயரிலே வாசிக்க கேட்ட அந்த வேத வசனம். Verse number 2 says, the day of the Lord comes like a thief in the night. தெசலோனிக்கே 5:2 இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் கர்த்தருடைய நாள் வரும். It will come unexpectedly. அது எதிர்பாராம வருகிற ஒரு நாள். So the Lord descending down and catching away his saints is going to happen unexpectedly, suddenly. ஆண்டவர் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் எதிர்பாராம நடைபெறுகிற ஒரு காரியமாய். The rapture or the catching away of the saints, it's going to be a very secret deal. அது ஒரு ரகசியமாக செய்யப்படுகிற ஒரு செயல்பாடாய் இருக்கிறது. Verse number 3 says, when they shall say peace and safety, sudden destruction comes upon them. சமாதானமும் சௌக்கியமும் உண்டென்று அவர்கள் சொல்லும்போதே சடுதியாய் அவர்களுக்கு Verse number 4, the scripture says, 4வது வசனம், brethren, you are not in darkness, that the day should overtake you as a thief. அந்த நாள் திருடனை போல உங்களை பிடித்துக் கொள்ளத்தக்கதாக நீங்கள் அந்தகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் அல்லவே. நீங்க எப்படி இல்லைங்க, உங்களுக்கு அது திருட்டுத்தனமா நடக்காது, உங்களுக்கு நடக்கிறது நன்றாக தெரியும். எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? The scripture here says, வேதவசனம் சொல்லுகிறது, it may be happening like a thief
For the people of the world, உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு வேணா திருடனை போல எதிர்பாராம அவன் but நடக்க, those who are God's children, ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கோ they may not know the day or the hour, அவர்களுக்கு அந்த நாளும் தெரியாது நாளிகையும் but they தெரியாது. can know the season, ஆனால் அவர்கள் அந்த காலத்தை அறிவார்கள். because they are not in darkness. ஏனென்றால் அவர்கள் அந்தகாரத்தில் இல்ல. They are the children of light, verse number 5 says. இந்த வசனம் சொல்லுகிறபடி அவர்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக We are not children of the night. நாம் இருளுக்கு We are not children of darkness. நாம் இருளுக்கும் உள்ளானவர்கள் அல்ல. We are children of light. வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள். We are children of the day. பகலின் பிள்ளைகளுமாய். Therefore, let us not sleep. எனவே நாம் மற்றவர்கள் தூங்குறது போல Let us not sleep in our spirit. நம்முடைய ஆவியிலே நாம் தூங்க Let us not sleep in our understanding. புரிந்து கொள்ளுதலிலே நாம் தூங்க. Let us not sleep in our spiritual awareness. நம்முடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே நாம் தூக்கம் கொள்ள கூடாது. That's the reason we are going to identify the season, whether it is before the tribulation or in the middle or after the tribulation. எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்பது உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பா மத்தியிலா முடிவிலா என்பதை குறித்த அந்த காலத்தை நாம் அறிய. We are not talking here about a calendar date or a time in the timepiece. அந்த கால அட்டவணையில இருக்கிற அந்த தேதியையோ நேரத்தையோ நாம் வந்து குறிப்பிட்டு. So to understand that moment of rapture, அந்த நொடி பொழுதை குறித்த in the timeline of God, தேவனுடைய கால அட்டவணை which God has already ordained, ஏற்கனவே தேவன் நியமித்து how can we understand that season? அந்த காலத்தை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வோம்? That season of rapture in the timeline of God. தேவனுடைய காலத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் அந்த நேரம். First understanding, முதலாவது புரிந்து கொள்ளுதல். two comings. So scripture talks about. வேதவசனம் சொல்லுகிறபடி இரண்டு வருகை. The first coming is already over. முதல் வருகை ஏற்கனவே முடிந்தாயிற்று. Second coming is divided into two phases. இரண்டு நிலைகள். The first phase in the mid of the earth, the second phase on this earth. இரண்டாவது வருகையின் முதல் நிலை மத்திய ஆகாயத்திலும் இரண்டாவது நிலை இந்த பூமியிலுமாய் நடக்கும். So first fundamental understanding. இதுதான் முதலாவது அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம். Second understanding is இரண்டாவது புரிந்து கொள்ள to understand the season of rapture in the timeline of God. தேவனுடைய காலவட்டங்களில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் இந்த நேரம் According to the scripture, வேத வசனத்தின்படியாய் the entire church will not go through tribulation. முழு சபையும் உபத்திரவத்துக்குள்ளே கடந்து போகிறதில்லை. Only a part of the church will go through tribulation. சபையின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து போகும். எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் காலத்தை அது எப்பொழுது இருக்கும், ஆரம்பத்திலா மத்தியிலா உபத்திரவத்தின் கடைசியிலான்னு புரிஞ்சு கொள்ளணும்னா ரெண்டாவது அடிப்படை புரிந்து கொள்ளுதல் நமக்கு என்ன இருக்கணும்னா வேத வசனங்களின்படி, according to the scriptures, வேத வசனங்களின்படி the entire church will not go through tribulation. முழு சபையும் உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து போகிறதில்லை. அதாவது எப்படின்னா, ஏசப்பா மத்திய ஆகாயத்தில் வரும்பொழுது பூமியில் இருக்கிற 100% சபையை ஆண்டவர் என்ன பண்ண போறதில்ல, எடுக்க போறது இல்லை. அதை எது சொல்லுகிறது? The Bible is talking about it. வேதமே அதை குறித்து சொல்லுகிறது. See, many people are confused because they lack this fundamental understanding. இந்த அடிப்படை புரிந்து கொள்ளுதலை குறைவுபடுவதனாலே அவர்கள் வந்து தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். This is what Jesus talked about. இயேசு கிறிஸ்து இதை தான் சொன்னார். You know, in Matthew chapter number 24, he was asked about the time and the season where all these things would happen. இந்த காலம் இந்த நேரம் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் என்ற முடிவு என்னன்னு சொல்லி The people were asking, what is the sign of your coming? சீஷர்கள் கேக்குறாங்க, உம்முடைய வருகைக்கும் When these things will come to pass? எப்ப இந்த Then காரியங்கள் it எல்லாம் talks about a lot of things. அவர் अनेक காரியங்களை சொன்னார். The famines, பஞ்சம், wars and rumors of wars, யுத்தங்களின் செய்திகளை all kinds of troubles that would come upon this earth. பூமியிலே சகல உபத்திரவங்களும் நடக்கும். He even gave instruction to his people how they have to be in the middle of tribulation. இந்த உபத்திரவத்திலும் கூட ஜனங்கள் தன்னுடைய ஜனம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். Then he said immediately after the tribulation he would come back. அந்த உபத்திரவத்துக்கு காலத்துக்கு பின்பாக அவர் உடனடியாக வருவார். Praise the name of the living God. Let's go to Matthew chapter number 25. மத்தேயு 24. Immediately after the things that he talked about in Matthew 24,
மத்தேயு 24 அவர் இவைகளெல்லாம் சொல்லி முடித்த First he talked about the signs of the times. முதல்ல அந்த காலத்தினுடைய அடையாளத்தை சொல்கிறார். He talked about the abomination of desolation that prophet Daniel wrote. தானியேல் எழுதி சொல்லி கொடுத்த He talked about the tribulation. உபத்திரவத்தை பற்றி சொல்கிறார். Then he talked about how the people have to be during the days of tribulation. அந்த உபத்திரவ காலத்திலே ஜனங்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்பதும் அவர் He said those days will be shortened. அந்த நாட்கள் குறைக்கப்படாதிருந்தா And then he said immediately after the days of tribulation he will come back. அந்த உபத்திரவ காலத்துக்கு பின்பாக அவர் உடனடியாக So after saying all of these things, எல்லாவற்றையும் அவர் சொன்ன பின்பு when he began Matthew chapter number 25, 25வது அதிகாரத்தை அவர் he talked about the parable of the 10 virgins. அந்த 10 கன்னிகளுடைய உவமையை பற்றி சொல்கிறார். And here this is how he began. இப்படியாக அவர் He ஆரம்பிக்கிறார். says, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. அப்பொழுது பரலோக ராஜ்யம் தங்கள் தீவட்டிகளை பிடித்துக்கொண்டு மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட 10 கன்னிகைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும். The scripture here is talking about virgins. இங்கே கன்னிகைகளை பற்றி வேதவசனம் Who is a virgin? யாரு கன்னிகைகள்? A virgin is someone that is pure. அந்த கன்னிகை என்பவள் சுத்தமுள்ளவளாய் இருப்பாள். Praise the name of the living God. A virgin is someone that is not corrupted. அவள் கலங்கப்படாத ஒருவளாய் இருப்பாள். See, God has purified his church. தேவன் தம்முடைய சபையை அவர் சுத்திகரிக்கிறார். God has washed his church by his blood. தேவன் தம்முடைய இரத்தத்தினாலே சபையை கழுவுகிறார். God has cleansed his church தம்முடைய சபையை அவர் சுத்திகரிக்கிறார். by his blood, அவருடைய இரத்தத்தினாலே, by his spirit. அவருடைய ஆவியினாலே. Praise the name of the living God. So all of these 10 virgins, இந்த 10 கன்னிகைகளும் it represents the church of the living God. அந்த ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையை குறிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். 10 கன்னிகைகளும் எதை குறிக்கிறது? தேவனுடைய இரத்தத்தினாலே சுத்தமாக்கப்பட்ட அவருடைய சபையை குறிக்கிறது. These 10 virgins, it represents the whole church இந்த 10 that are cleansed and purified by the blood of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவி சுத்திகரிக்கப்பட்ட அவருடைய சபையை குறிக்கிறதாய் இருக்கிறது இந்த 10 கன்னிகைகள். Some people say, oh no, only wise virgins are sanctified. சொல்லலாம் 5 கன்னிகைகள் மாத்திரம். Then he could have talked about 5 virgins and 5 prostitutes. அப்படினா அவர் வந்து 10 பேரை கன்னிகைன்னு சொல்லியிருக்க வேணாம். 5 பேர் கன்னிகைகள், 5 பேர் விபச்சாரின்னு சொல்லியிருக்கணும். சிலருடைய இது என்னன்னா வெறும் 5 கன்னிகைகள் தான் யாரா? இயேசுவின் ரத்தத்தினால இல்ல 10 பேருமே. ஏன்னா 10 பேருமே யார் தான்? கன்னிகைகள். யார் சொல்றா? இயேசு கிறிஸ்துவே சொல்றாரு இந்த ஓமையில. இல்ல வெறும் 5 பேர் தான் கன்னிகைகள்னா அவர் என்ன பண்ணிருக்கலாம்? 5 கன்னிகைகள் மற்ற 5 விபச்சாரின்னு சொல்லியிருக்கலாம், வேற எதுனா சொல்லியிருக்கலாம், டுபாகர்னு சொல்லியிருக்கலாம். ட்ரூ virgins, fake virgins. உண்மை கன்னிகைகள், போலியான கன்னிகைகள். It's not like that. அப்படி The சொல்ல scripture very clearly says வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது. the kingdom of heaven is likened unto 10 virgins. பரலோக ராஜ்யம் தீவட்டிகளை பிடித்துக்கொண்டு மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு. So all of these 10 are appointed to heaven. இந்த 10 கன்னிகைகளுமே பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கள். They all took their lamps. அவர்கள் எல்லாம் தங்கள் தீவட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டார்கள். They went forth to meet the bridegroom. அவர்கள் மணவாளனை சந்திக்க புறப்பட்டார்கள். So when they began their Christian journey, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பயணத்தை when they began their Christian life, அவர்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் பயணத்தை everybody's intention is, எல்லாருடைய ஒவ்வொருவருடைய நோக்கமும், I want to meet the bridegroom. நான் மணவாளனை சந்திக்க வேண்டும். Praise the name of the living God. That's the hope of everyone. அது ஒவ்வொருவருடைய நம்பிக்கை. When Jesus comes back, இயேசு திரும்பி I will be taken up. நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவேன். I will see him face to face. அவரை முகமுகமாய் நான் I want to be like him. அவரைப் போல நான் இருக்க வேண்டும். I shall see him as he is. அவர் இருக்கிறவனாகவே நான் அவரை That's the தரிசிக்க blessed வேண்டும். hope. அது ஒரு பாக்கியமுள்ள ஒரு Whether we die or whether we live, நாம் மரித்தாலும் சரி உயிரோடு at the time of his coming in the middle of the air, மத்திய ஆகாயத்திலே வரும்போது this is the blessed hope. இதுதான் ஒரு நம்பிக்கை. Blessed hope of resurrection for the dead. அந்த மரித்தவர்களுக்கு உயிர்த்தெழுதல் குறித்த ஒரு நம்பிக்கை. Blessed hope of transformation for those who are living in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் நம்புகிற ஒரு உயிர் நம்பிக்கையா. Praise the name of the living God. That's what even Paul, when he
wrote to Corinthians, he said, கொரிந்து சபைக்கு பவுலப்போஸ்தலன் in எழுதும்போது 2 Corinthians chapter number 11 and in verse number 2, 2 கொரிந்தியர் 11 2ஆம் வசனம், he says, "For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ." நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து எனும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்புக்கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் So when Apostle Paul was laboring in the kingdom of God on this earth, இந்த பூமியிலே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கென்று உழைத்த wherever he went, எங்கெல்லாம் அவர் போனார், however he labored in the kingdom of God, தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே அவர் வேலை by the preaching of the word, வேத வசனத்தை பிரசங்கித்தாலும் சரி, by the revealing of the mysteries that God revealed through him, தேவன் அவருக்கு மூலமாய் வெளிப்படுத்தின ரகசியங்களானாலும் சரி, through his writings, அவருடைய எழுத்தின் மூலமாக, through his travel, அவருடைய பிரயாணத்தின் through his மூலமாக, prayer, அவருடைய ஜெபத்தின் மூலமாக, through his labor in the kingdom of God on this earth. ராஜ்யத்திலே அவர் எடுத்த பிரயாசங்கள் எல்லாவற்றிலும், When he looked at the people, ஜனங்களை பார்த்து he is சொன்னார், openly saying, வெளிப்படையாய் சொன்னார், "I am espousing you as a chaste virgin to one husband, which is Christ." கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து எனும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்புக்கொடுக்க நான் நியமித்திருக்கிறேன். Praise the name of the living God. So Paul, when he was ministering to the people, பவுலப்போஸ்தலன் ஜனங்களுக்கு ஊழியம் செய்தபோது, when they are washed and sanctified by the blood of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவி he சுத்திகரிக்கப்பட்டார்கள். calls them to be a virgin அவர்களை கன்னிகைகள் என்று சொல்லி அழைக்கிறார். because they are pure, ஏனென்றால் அவர்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்கள், not because of their own righteousness, தங்களுடைய சுயநீதியினால் அல்ல, but because of the shed blood of the Lord Jesus ஆண்டவர் Christ, சிந்தப்பட்ட இரத்தத்தின் மூலமாக, because of the washing and the purification of the blood. அவருடைய வார்த்தை என்கிற அந்த இரத்தத்தினாலே உண்டான So the 10 virgins, இந்த 10 கன்னிகைகளும், it talks about all those who are washed and purified by the blood of Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவி மீட்கப்பட்டு It சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களை talks about the entire church, அந்த முழு சபையும் பற்றி whole church, முழு சபை 100% of the church. 100% சபை. Praise the name of the living God. They all took their lamps அவர்கள் எல்லாம் தங்கள் to தீவெட்டிகளை go and meet the bridegroom. மணவாளனை சந்திக்க But then புறப்பட்டார்கள். in verse number 2, ஆனால் 2ஆம் வசனத்திலே the separation happens. அங்கே பிரித்தெடுக்கப்படுவது. What is the separation? என்ன பிரித்தெடுக்கப்படுது? 5 of those 10 were wise, அந்த 10 பேர்ல 5 பேர் புத்தியுள்ளவர்கள், and the 5 others were foolish. 5 பேர் புத்தி இல்லாதவர்களுமாய் இருந்தார்கள். So he divided the church into 2. எனவே சபையை இரண்டாக அவர் பிரித்திருக்கிறார். In his parable, அவருடைய அந்த உவமையிலே 5 of the 10 virgins are wise and the other 5 are foolish. அந்த 10 கன்னிகளிலே 5 பேர் புத்தியுள்ளவர்கள், 5 பேர் புத்தி What இல்லாதவர்கள். made the difference? எது வித்தியாசத்தை Few weeks உண்டாக்குனது? before we talked about this. இது சில வாரத்துக்கு முன்பாக இதை நாம் All the 10 had their lamps. அந்த 10 பேருக்கும் தீவெட்டி இருந்தது. All the 10 had oil in the lamp. அவர்கள் 10 பேருக்கும் தீவெட்டிகளிலே எண்ணெய் இருந்தது. But the 5 wise, அந்த 5 புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் மாத்திரம் they took oil in their vessels. தங்களுடைய பாத்திரங்களிலே அவர்கள் எண்ணெயையும் கூட கொண்டு போனார்கள். Praise the name of the living God. If you talk about a lamp, ஒரு தீவெட்டி விளக்க பற்றி பேசும், the lamp will have a compartment for the oil. அந்த விளக்கு எண்ணெய்க்கென்று ஒரு இடத்தை வைத்திருக்கும். The wise 5, அந்த புத்தியுள்ள 5 கன்னிகைகள் when they began to go to meet the bridegroom, அவர்கள் மணவாளனை சந்திக்க புறப்பட்டவர்கள் போகும்போது, yes, they had oil in their lamps, அவர்களுடைய விளக்குகளிலே தீவெட்டிகளிலே எண்ணெய் but they also took oil in their அது vessels. மாத்திரமல்ல அவர்கள் தங்கள் எண்ணெயை கூட பாத்திரங்களில் எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள். Praise the name of the living God. Verse number 3. 3ஆம் வசனம், They that were foolish took their lamps and took no oil with them. புத்தி இல்லாதவர்கள் தங்கள் தீவெட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள், எண்ணெயையோ கூட கொண்டு போகவில்லை. எண்ணெயே கூட கொண்டு போகவில்லை. கூட கொண்டு போல. அப்படின்னா என்ன? இருக்கிற வரைக்கும் எரியும், ஆஃப் ஆயிட்டா அவ்வளோதான், ஆஃப் ஆகிடும். எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? ஏன் சொல்கிறேன்னா, புத்தி இல்லாத கன்னிகைகளுக்கும் ஒரு நேரம் என்ன பண்ணியிருக்கு, அவர்களுடைய விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா போய் புத்தி உள்ளவர்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க, எங்களுடைய தீவெட்டி என்ன ஆயிடுச்சு, அணைஞ்சு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒன்று அணைஞ்சதுன்னா ஒரு டைம் அது என்ன பண்ணியிருக்கு, எரிஞ்சிருக்கு. ஆனால் புத்தி உள்ளவர்களுக்கு எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஏன்னா அவங்க ரீஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. They took oil in their vessels, they were refilling it. அவர்கள் புத்தியுள்ளவர்கள் தங்கள்
தங்கள் பாத்திரங்களிலே எண்ணெய் எடுத்து So these foolish, they took their lamps, இந்த புத்தி இல்லாதவர்கள் தங்கள் தீவெட்டிகளிலே எண்ணெய், but no oil in their vessels. ஆனா பாத்திரங்களிலே எண்ணெய் கொண்டு But the wise took oil in their vessels with their lamps. ஆனால் புத்தியுள்ளவர்கள் தங்கள் தீவெட்டிகளோடு கூட தங்கள் பாத்திரங்களிலும் எண்ணெய். Verse number 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. மணவாளன் வர தாமதித்த போது அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரை மயக்கம் அடைந்து தூங்கி And விட்டார்கள். at midnight there was a cry made. நடுராத்திரியிலே ஒரு சத்தம். இதை தான் தெசலோனிக்கேயர்ல வாசிக்கிறோம். பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் ஆரவாரத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வரும். அந்த சத்தம் தான் கேக்குது. And at the midnight there was a cry made. நடுராத்திரியிலே ஒரு சத்தம் உண்டானது. He also writes in Thessalonians, the day of the Lord will come as a thief in the night. அந்த இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் கர்த்தருடைய நாள் இருக்கும். Which part of the night? எந்த பகுதியின் இரவு? Right in the middle of the midnight. அந்த நடுராத்திரியிலே. Praise the name of the living God. There was a cry made. அங்கே ஒரு சத்தம் உண்டாகிறது. What did that cry say? அந்த சத்தம் என்ன? Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. மணவாளன் வருகிறார், அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள். இந்த சத்தம். Of course, this is a parable. இது ஒரு உவமைதான். Verse number 7 says, 7ஆம் வசனம், as soon as all those virgins heard it, அப்பொழுது எல்லா கன்னிகைகளும் எழுந்திருந்து they arose and trimmed their lamps. அவர்கள் தங்கள் தீவெட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். After slumbering and sleeping, அவர்கள் படுத்து தூங்கி நித்திரை அடைந்து எழுந்த பின்பு திரி எரிய ஏற்றி விட்டுக்கிட்டே என்ன பண்ணோம் இருக்கணும். தூங்குனதுனால என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லாமே ஒரு ஆஃப் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. 5 பேருக்கு லைட்டாக இருக்குது, 5 பேருக்கு சுத்தமாகவே போயிடுச்சு. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. அவர்கள் தங்கள் எழுந்திருந்து தங்கள் தீவெட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். And the foolish said unto the wise, give us of your oil. புத்தி இல்லாதவர்கள் புத்தியுள்ளவர்களை நோக்கி, உங்கள் எண்ணெயிலே எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கள். For our lamps are gone out. எங்கள் தீவெட்டிகள் அணைந்து போகிறதே என்றார். அதனால தான் சொன்னேன், தீவெட்டி அணைஞ்சு போகுதுன்னா என்ன அர்த்தம், முன்னாடி எரிஞ்சிருந்தது. But the wise answered, saying, no, not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. புத்தியுள்ளவர்கள் பிரதியுத்தரமாக, அப்படியல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் போதாமல் இராதபடி நீங்கள் விற்கிறவர்களிடத்தில் போய் உங்களுக்காக வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள். Praise the name of the living God. What is that oil? அந்த எண்ணெய் எதை குறிக்கிறது? That oil in this parable is the Holy Spirit. இந்த ஓமையிலே சொல்லப்படுகிற எண்ணெய் என்பது பரிசுத்த ஆவியை. It's the genuine anointing of the Spirit. ஆண்டவருடைய உண்மையான ஆவியை. It is talking about the leading of the Spirit. அந்த பரிசுத்த ஆவியினுடைய நடத்தை. It's talking about the sealing of the Spirit. பரிசுத்த ஆவியுடைய முத்திரையை பற்றி சொல்லுகிறது. So how does Holy Spirit work as an oil in our life? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவி எப்படி எண்ணெயை போல கிரியை செய்கிறது? We also talked about that. அதையும் நம்ம பேசி. What is the nature of the oil? அந்த எண்ணெயினுடைய தன்மை என்ன? When Holy Spirit is in our life as an oil, how does it work in our life? பரிசுத்த ஆவியானவர் எண்ணெய் போல நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ள இருப்பாரானால் எப்படி அந்த எண்ணெய் கிரியை செய்யும்? How can we identify that the Holy Spirit is working as oil in our life, that we saw few weeks before? சில வாரங்களுக்கு முன்பாக அதை நாம் தியானித்தோம். அந்த எண்ணெய் போன்ற பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசமாய் இருந்தார். Those who are watching want to hear, they can go back and see it. அதை பார்த்து கொண்டிருக்கவங்க இப்ப கேட்கணும்னா திரும்பி போய் கேளுங்க. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. And while they went to buy, verse number 10, 10ஆம் வசனம், அப்படியே அவர்கள் வாங்க போனபோது the bridegroom came, மணவாளன் வந்து விட்டார். and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள் அவரோடு கூட கல்யாண வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Those that were ready. ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள். So according to this parable, who were ready? இந்த ஓமையின்படியாக யார் ஆயத்தமாய் இருந்தா? All that did not go for purchasing the oil were ready. அந்த எண்ணெய் வாங்க போனவர்கள் எல்லாம் ஆயத்தமுள்ளவர்களாக இல்ல. எண்ணெய் வாங்க போகாதவர்கள் எல்லாம் ஆயத்தமா இருந்தார்கள். யார் போனது? Foolish virgins, they went to buy the oil. புத்தி இல்லாதவர்கள் எண்ணெய் வாங்க போனார்கள். So what does it mean? அப்படினா அர்த்தம் என்ன? The ones that were wise, அந்த புத்தி உள்ளவர்கள், they were ready and waiting for the coming of the bridegroom. மணவாளனுடைய வருகைக்காக அவர்கள் ஆயத்தமாய் இருந்து காத்திருந்தார்கள். Praise the name of the living God. And then they went with him into the marriage, and the door was shut. அவர்கள் உள்ளே போனார்கள், கதவும் அடைக்கப்பட்டது. கல்யாண வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள், கதவும் அடைக்கப்பட்டது. இப்போ முழு சபையில பாதி சபை என்ன பண்ணிருச்சு? மணவாளனுடைய சத்தத்தை கேட்டு போயிடுச்சு. இப்போ மீதி பாதி எங்கே இருக்கு?
10 virgins, அந்த 10 கன்னிகைகளில் of the 100% of the church that is on this earth, இந்த 10% என்று 100% ஜனங்களும் சபைக்குள்ளே the ones that were living on this earth, இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து உயிரோடு வாழ்கிறவர்கள் 50% they are gone. 50% போய்விட்டார்கள். Why? ஏன்? Only they were ready and they were waiting. அவர்கள் ஆயத்தமாயிருந்து காத்திருந்தார்கள். But the other 5, மற்ற 5 பேர் they came அவர்கள் வந்தார்கள் and said, Lord, Lord, open to us. ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களுக்கு திறக்க வேண்டும் என்றார்கள். Verse number 12. 12 But the Lord answered and said, அதற்கு அவர், Verily I say unto you, I know you not. உங்களை அறியேன் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். உங்களை அறியேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களை யாராக அறியேன்? வந்தது யாரு? மணவாளன். மணவாளன் யாருக்காக வருவாரு? மணவாட்டிக்காக. மணவாட்டிக்காக. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, உங்களை மணவாட்டியாக அறியேன். God is saying here, I know you not as the bride. நான் உங்களை மணவாட்டி என்கிற நிலையிலே அறியவில்லை. Praise the name of the living God. 10 பேர் யார் தான்? கன்னிகைகள் தான். ஆனால் அதில் புத்தி உள்ளவர்கள் தான் மணவாட்டியாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள். All the 10 were virgins, அந்த 10 பேரும் கன்னிகைகள், purified by the blood. இரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்கள். Jesus died for everyone. இயேசு ஒவ்வொருவருக்காகவும் மரித்தார். They were washed by his blood, அவருடைய இரத்தத்தினாலே அவர்கள் purified by him. அவராலே சுத்திகரிக்கப்பட்டார்கள். But only 5 were wise. ஆனால் 5 பேர் மாத்திரமே புத்தி உள்ளவர்கள். They had the oil of the Holy Spirit working in their lives. பரிசுத்த ஆவி என்கிற எண்ணெய் அவர்களுக்குள்ளே கிரியை செய்தது. They were ready and waiting. அவர்கள் ஆயத்தமாய் இருந்து காத்திருந்தார்கள். When the bridegroom came, மணவாளன் வந்தபோது he came only for the virgin that were ready and waiting, and they were accepted as the bride. ஆயத்தமாய் இருந்து காத்திருந்த கன்னிகைகளுக்காக புத்தியுள்ளவர்களுக்காக மாத்திரமே அவர் வந்தார். But the other virgins also came, அந்த புத்தி இல்லாதவர்களும் வந்தார்கள். and they were saying, we are also virgins, take us to the marriage. நாங்களும் கன்னிகள் தான், நாங்க வந்து கல்யாணத்துக்கு தான் வந்தோம். But he said, I know you not, நான் உங்களை அறியேன். which means அப்படி என்றால் I know you not as the bride. நான் உங்களை மணவாட்டி என்கிற ஸ்தானத்தில் அறியவில்லை. இங்க சொல்லப்பட்டிருக்க உங்களை அறியன்றதுக்கும் மத்தேயு 7ல சொல்ற உங்களை ஒரு காலம் அறியன்றதுக்கும் என்ன இருக்கு? வித்தியாசம் இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் போட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது? கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு காலம் அறியன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? அந்த டைம்ல உன்னை மனவாட்டியா நான் என்ன பண்ணல? அறியலை. ஆண்டவரே ஆண்டவரேன்னு தானே கூப்பிடுறாங்க. லார்ட் லார்ட், ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களுக்கு திறக்க வேண்டும். மணவாளனே மணவாளனேன்னு கூப்பிட்டாங்களா? இல்லை என் பிரியமே என் பிரியமேன்னு கூப்பிட்டாங்களா? யார் தான் அதை கூப்பிட முடியும்? மணவாட்டி தான் கூப்பிட முடியும். Only the bride can call him, my love, open to us. அந்த மணவாட்டிங்கிறவள் மாத்திரமே அபிதமாய் கதவை திறக்கும்படி கூப்பிட முடியும். These people, they never had that in their mind that the bridegroom is coming only for the bride. அந்த மணவாளன் மணவாட்டிக்காக தான் வருகிறார் என்கிற அளவுக்கு கூட அவர்களுக்கு. So this phrase where the Lord said, I know you not, நான் உங்களை அறியேன் என்று சொன்ன அந்த காரியம், it should not be confused with what Jesus told in Matthew 7:23, I never knew you. மத்தேயு 7:23 நான் ஒரு காலம் உங்களை அறியேன் என்கிற காரியத்தோடு நம்ம What Jesus told in Matthew 7:23 is a condemnation. அங்கே மத்தேயு 7:23 சொன்னது ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்பு. It is a judgment. அது ஒரு நியாய தீர்ப்பு. What is the judgment? அந்த நியாய தீர்ப்பு என்ன? It is the judgment even though they have did many miracles and signs and wonders. அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்த போதும் கூட, but they did not do the will of the heavenly Father. பரலோக பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்யாததால், that's why he says not everyone that say Lord Lord shall enter into the kingdom of heaven, கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்கிறவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில், but he that doeth the will of the Father which is in heaven. ஆனா பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே God Almighty says, I will condemn them. நான் அவர்களை வந்து I will tell them, depart from me, I never knew you. என்னை விட்டு அகன்று போங்கள், நான் ஒரு காலம் You are workers of iniquity. அக்கிரம செய்கைக்காரர் என்று சொல்கிறார். That is another deceived group. அது வந்து வஞ்சிக்கப்பட்ட இன்னொரு கூட்டம். But here when Jesus said in Matthew 25:12, I know you not, இங்கே மத்தேயு 25:15
11 He was talking to the 5 foolish virgins. அந்த 5 புத்தி இல்லாத கன்னிகளிடத்திலே They are also washed by the blood of Jesus Christ. அவர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே But கழுவப்பட்டார்கள். because of their foolishness, அவர்களுடைய புத்தியினத்தினாலே, because they were not ready and anticipating and waiting for the coming of the bridegroom, மணவாளனுடைய வருகைக்காக அவர்கள் ஆயத்தமாய் இருந்து காத்திருக்காததினாலே, God Almighty, Jesus Christ, the bridegroom, could not receive them as the bride. நம்முடைய தேவன் அவர்களை மணவாளனா என்கிற நிலையிலே மணவாட்டிகளாய் ஏற்றுக்கொண்டார். That's why he says, I know you not. ஆனா உங்களை அறியேன் என்று சொல்லுகிறார். I know you not as the bride. நான் மணவாட்டி என்கிற நிலையிலே உங்களை மணவாட்டியாக உங்களை அறியேன். அறியேன். And then he says in verse number 13, அதன் பின்பாக 13ஆம் வசனம், Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. மனுஷகுமாரன் வரும் நாளையாவது நாளிகையாவது நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள். So what do we understand from this? இதிலிருந்து நம்ம புரிந்து கொள்கிற காரியம் என்ன? Only the wise virgins. புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் மாத்திரமே. Remember, all the 10 virgins, they belong to the church of Jesus Christ. அந்த 10 கன்னிகளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் சபைக்கு சொந்தமானவர்கள். All are washed by the blood of Jesus Christ. 10 பேருமே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே But கழுவப்பட்டார்கள். of the 10, அந்த 10 பேரிலே only 5 5 பேர் மாத்திரம் were taken in the rapture. அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள். Only 5. 5 பேர் மாத்திரம் They were caught up in the air அவர்கள் மத்திய ஆகாயத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள். to enter into the marriage supper of the Lamb with the bridegroom. அந்த மணவாளனுடைய கல்யாண வீட்டுக்குள் அவர்கள் பிரவேசித்தார்கள். But the foolish virgins, ஆனால் புத்தி இல்லாதவர்களோ, though they are washed by the blood, அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்ட போதிலும், because of their foolishness, அவர்களுடைய புத்தியினத்தின் நிமித்தமாய், because of their carelessness, அவர்களுடைய கவலையின் நிமித்தமாய், because of their callousness, அவர்கள் கவலை இல்லாததினாலே, because they allowed themselves to be blinded, அவர்கள் தங்களுக்கு ஒரு குருட்டாட்டமான ஒரு நிலைக்குள்ளே தங்களை கொண்டு வந்தார்கள். because they did not allow the oil of the Spirit to work in their life and let him dry up in their life, அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே எண்ணெய் என்கிற அந்த ஆவியானது கிரியை செய்ய விடாமல் போனதினாலே, they will go through the tribulation. அவர்கள் உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து போவார்கள். Praise the name of the living God. அவருடைய நாமத்துக்கு They will be left to go through the tribulation. அவர்கள் கைவிடப்பட்டு உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து So that's the reason அந்த the காரணத்தினால் entire church will not go through tribulation. அந்த முழு சபையும் Will not go through tribulation. அந்த உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து போகாது. The wise virgins, புத்தியுள்ள கன்னிகைகள், those who let the oil of the Spirit work in their lives each and every day, ஆவி என்கிற அந்த எண்ணெய் என்கிற ஆவி தங்கள் வாழ்க்கையில கிரியை செய்கிறவர்கள், those that are ready and anticipating and waiting, அவர்கள் ஆயத்தமாய் இருந்து காத்து கொண்டிருந்தவர்கள் மணவாளனுக்காக, only the wise virgins, they are received as the bride. அந்த 5 புத்தியுள்ளவர்கள் மாத்திரமே மணவாளனாலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார்கள். Praise the name of the living God. God always தேவன் எப்போதும் has a place for people that are wise. புத்தியுள்ளவர்களுக்கு என்ற ஒரு தனித்த இடத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார். This wisdom is not the wisdom of the world, இது உலகத்தினுடைய ஞானம் அல்ல, where we go to the schools and colleges and have degrees and get highly educated. பள்ளிக்கும் கல்லூரிக்கும் சென்று நாம் படித்து பட்டம் பெறுகிறார். That's not the kind of wisdom he is expecting from his people. ஒரு ஞானம் அல்ல இது. It's the wisdom that he gives. அவர் கொடுக்கிற ஞானம் அது. Praise the name of the living God. It's the grace he gives. அவர் கொடுக்கிற கிருபை அது. It's the Spirit that he gives. அவர் கொடுக்கிற ஆவி அது. When we are wise to let that Spirit work as an oil in our life, நாம் புத்தியுள்ளவர்களாய் அவர் கொடுக்கிற அந்த ஆவி என்கிற எண்ணெய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்ய நாம் அனுமதிக்கும்போது, we are wise virgins in his sight. அவருடைய பார்வையிலே நாம் புத்தியுள்ள கன்னிகைகளாய் நாம் காணப்படுகிறோம். That's why in Proverbs 14, I believe, அதான் நாம் நீதிமொழிகள் 14 என்று the நினைக்கிறேன். very first verse says, முதல் வசனமே a wise woman builds her house. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். But the foolish woman, she destroys it with her own hands. புத்தி இல்லாத ஸ்திரீயோ தன் கைகளினால் அதை இடித்து போடுகிறாள். When we read this parable, இந்த
ஊமையை போல. When we read this parable, நாம இந்த ஊமையை that's the same thing the scripture is saying. இந்த வேதவசனம் சொல்லுகிறபடி The நடக்கிறது. wise virgins, புத்தியுள்ளவர்கள் they let the oil of the Spirit work in their life. அவர்கள் எண்ணெய் என்கிற ஆவி தங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்ய அனுமதித்தார். They are built up in Christ. அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே They கட்டப்பட்டார்கள். are grounded in faith. அவர்கள் விசுவாசத்திலே They are rooted in love. அவர்கள் அன்பிலே வேரூன்றி They are built up in Him. அவருக்குள்ளே கட்டப்பட்டார்கள். But whereas the other five, மற்ற புத்தியில்லாதவர்கள் though they are washed and purified by the blood, அவர்கள் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டு they did not allow the Spirit of God to build their lives. தேவனுடைய ஆவி என்கிற அந்த எண்ணெய் தங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்ய They did not allow the oil of the Spirit to work in their lives. அவருடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே கிரியை செய்ய அவர்கள் அனுமதிக்கல. They destroyed it. அதனாலே அது அழிந்து போனது. இது ஏதோ ஆண்டவர் பண்ற, this is not a partiality that God makes on His people. தேவன் தம்முடைய ஜனங்களிடத்தில் காட்டுகிற பாரபட்சம் இதுவல்ல. சிலர் அப்படி யோசித்துருவாங்க, என்னது இது, என்னங்க சபையில் எல்லாருக்காக தான் மறிச்சாரு, அது என்னது உங்க ஒரு ஒரு சாராருக்கு மாத்திரம் மனவாட்டி, இன்னொரு சாராரு முட்டாளன்றாரு. அவங்க தங்களை முட்டாளா இருக்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? They gave themselves அவர்கள் தங்களை தாங்களே into the foolishness. அந்த புத்தியீனத்துக்கு ஒப்பு They gave themselves into the carelessness. அந்த கவலையீனமான காரியத்துக்கு தங்களை ஆண்டவர் இவங்களை வந்து கண்டம் பண்ணி தூக்கி நரகத்துல என்ன பண்ண போறதில்ல. Some people say the foolish virgins, they are condemned to go to hell. அந்த புத்தி இல்லாதவர்கள் நரகத்துக்கு போவதற்கு ஆண்டவர் ஆக்கினை தீர்ப்பு. No. How can somebody that is washed by the blood of Jesus ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டவர்கள் can be condemned and thrown into hell? அவர்கள் வந்து ஆக்கினை தீர்ப்பு கொடுத்து அவர்கள் நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள். Their path is a different path. அவர்களுடைய பாதை வித்தியாசமான. Yes, through the blood அந்த இரத்தத்தின் மூலமாய் they have that blessed hope of eternity. அந்த நித்தியத்தை குறித்த நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருந்தது. But the way they enter it, ஆனால் அவர்கள் பிரவேசித்த வழி, it's different for the bride, அது மனவாட்டிக்கு வேறு it's different for the wise virgins, புத்தியுள்ள கன்னிகைக்கு வேறு and it's different for the foolish virgins. புத்தி இல்லாதவர்களுக்கு வேறு Now விதமாய். what you and I are going to choose? நீங்களும் நானும் எதை தெரிந்து கொள்ள போகிறோம்? நீங்களும் நானும் எதை தெரிந்து கொள்ள போகிறோம்? புத்திர காலம் தானே, போயிடலாம்பா. ஒரு என்ன மிஞ்சி போனால் செத்தானே போகணும், செத்துடலாம். இப்படி பேசுகிற அறிவாளிங்கெல்லாம் இருக்காங்க. மிஞ்சி போனால் சாவடிப்பாங்க. வசனம் சொல்லுது, சாவு அவங்கள விட்டு என்ன பண்ணுமா? ஓடும். சாவை தேடுவாங்க, சாவு அவங்கள விட்டு ஓடும். சாவணும்னு நினச்சா கூட வாழவும் முடியாது. We cannot live, we cannot die. Such will be a dreadful condition. Yes, those people will go through tribulation. அந்த ஜனங்கள் உத்தரத்துக்குள்ளே கடந்து They won't be condemned into hell. அவர்கள் நரகத்துக்கு போக ஆக்கினை தீர்ப்பு. The five foolish will go through tribulation. அந்த ஐந்து புத்தி இல்லாதவர்கள் உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து போவார்கள். So there is a part of the church that will go through tribulation. சபையின் ஒரு பகுதி கூட்டம் உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து போக நேரிடும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே. God has only one church. தேவனுக்கு ஒரே ஒரு சபைதாங்க. But two categories. ஆனா ரெண்டு விதமான தன்மை. Within that one church, அந்த ஒரே சபைக்குள்ளே one is called the bride church. ஒன்று மனவாட்டி சபை. The other one is called the left behind church. கைவிடப்பட்ட சபை என்று சொல்லப்படுது. But the left behind church, அந்த கைவிடப்பட்ட சபை, they are not forsaken by God. அவர்கள் தேவனாலே கைவிடப்படல. They are forsaken to go in the rapture. அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படாமல் அவர்கள் Yes, கைவிடப்பட்டார்கள். these people will have the awareness only during the days of tribulation. அந்த உபத்திரவ காலத்துல தான் அது குறித்ததான ஒரு தெளிவு அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை உண்டாகும். மனவாட்டிக்கு எப்போதுமே இருந்த அந்த ஒரு உணர்வு இந்த கைவிடப்பட்டவர்களுக்கு எப்போ வருது? உபத்திரவத்து காலத்தில் தான் என்ன பண்ணுது அந்த உணர்வு. பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ளே இருக்கணும், அவர் கிரியை செய்யணும். நான் யார்? நான் பரலோகத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டவன், நான் நரகத்துக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது, போகக்கூடாதுன்ற அந்த உணர்வு எப்போ தான் வருது உங்களுக்கு? அப்போ தான் வருது. இந்த கிருபையின் காலத்தெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க? The time of grace, they just while it away. அந்த கிருபையின் காலத்தை போக்கடித்து போகிறார். They don't have the diligence now. அப்ப
அப்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு தெளிவு இல்ல, ஒரு ஜாக்கிரதை They இல்ல. don't have the awareness now. அது குறித்த ஒரு தெளிவு They கிடையாது. don't feel the urgency now. அது குறித்த அவசரத்தை They just live a careless life. ஒரு கவலையீனமான They just live a careless life. அவர்கள் ஒரு கவலையீனமான ஒரு That's why they are foolish virgins in the sight of God. தேவனுடைய பார்வையில் அதனால தான் அவர்கள் புத்தி இல்லாத Yes, though they are washed by the blood, அவர்கள் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்ட போதிலும் that left behind church அவர்கள் கைவிடப்பட்ட ஒரு will go through the tribulation. உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து போக வேண்டிய They will not worship the beast. அவர்கள் மிருகத்தை அவர்கள் வணங்க They மாட்டார்கள். will not worship the Antichrist. கிறிஸ்துவையும் அவர்கள் வணங்க They மாட்டார்கள். will not take the mark of the beast. அந்த மிருகத்தின் முத்திரையும் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள But மாட்டார்கள். going through the tribulation, உபத்திரவத்துக்குள்ளே அவர்கள் கடந்து போய் even if needed dying for the sake of their faith, அவர்களுடைய விசுவாசத்துக்காக அவர்கள் மரிக்க வேண்டிய நிலை வந்தாலும் they will be saved. அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். Praise the name of the living God. That's what we read in Revelation 13 and 15. இதைத்தான் வெளிப்படுத்தல் 13:15 வாசிக்கிறோம். And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. மேலும் மிருகத்தின் சொரூபம் பேசத்தக்கதாகவும் மிருகத்தின் சொரூபத்தை வணங்காத யாவரையும் கொலை செய்யத்தக்கதாகவும் மிருகத்தின் சொரூபத்துக்கு ஆவியை கொடுக்கும்படி அதற்கு சத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது. So who would be killed? யார் கொலை செய்யப்படுவார்? Those that would not worship the image of the beast. அந்த மிருகத்தினை வணங்காதவர்கள். Who are they that would not அவர்கள் யார்? worship? யார் அதை ஆராதிக்கிறவர்கள் வணங்காதவர்கள் யார்? It's the foolish virgins of today. இந்த நாளிலே இருக்கிற புத்தி இல்லாத கன்னிகைகள். But that is the left behind church that would go through the tribulation. உபத்திரவ காலத்திலே அவர்கள் கைவிடப்பட்ட சபையாராய் கடந்து போகிறவர்கள். Revelation 7:14. வெளிப்படுத்தல் 7:14. The scripture here says, இங்கே வேதவசனம் and I said unto him, Sir, thou knowest. And he said unto me, These are they which came out of great tribulation, and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. அதற்கு நான் ஆண்டவனே இது உமக்கே தெரியும் என்றேன். அப்பொழுது அவன், இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள், இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்திலே தோய்த்து வெளுத்தவர்கள். So Apostle John in his vision, எனவே யோவான் தன் தரிசனத்திலே, as we read in the book of Revelation, வெளிப்படுத்தின புத்தகத்திலே வாசித்து he sees the souls of many people. அநேகருடைய ஆத்மாக்களை அவன் காண்கிறான். Who are those souls? அந்த ஆத்மாக்கள்லாம் Those யாரு? souls are the one that came out of great tribulation. அப்படி வந்தவர்கள் எல்லாம் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள். மிகுந்த உபத்திரவத்தில் இந்த பூமியில கிறிஸ்துவுக்காக விசுவாசத்திற்காக மரித்து வந்தவர்களுடைய ஆத்துமாக்களை என்ன பண்றாரு பார்த்துட்டு சொல்றாரு, these are they. இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தில். Yes, the angel of the Lord says, these are they which have come out of great tribulation. தூதன் சொல்கிறான், இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள். They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. அவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்திலே தோய்த்து வெளுத்தவர்கள். Praise the name of the living God. That's why the scripture says, அதனால் வேதவசனம் சொல்கிறது, right now, இப்பொழுதே as we are living, நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். now is the accepted time. இப்பொழுதே இன்றைக்கே இரட்சணிய நாள். Today is the day of salvation. இன்றைக்கே இரட்சணியால் இப்பொழுதே அனுக்கிரக காலம். Apostle Peter writes and he says, பேதுரு அப்போஸ்தலன் எழுதி தெரிவிக்கிறார், brethren, give diligence to make your calling and your election sure. உங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதில் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். அந்த ஜாக்கிரதை இன்னைக்கே நமக்கு வேணும். Yes, the bride will have that diligence. அந்த மணவாட்டிக்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு விழிப்பு. Yes, the wise virgins will have the diligence. புத்தியுள்ள கன்னிகைகளுக்கு அந்த விழிப்பு ஜாக்கிரதை உண்டாயிருந்தது. Praise the name of the living God. Yes, others will be careless and it will be foolishness. மற்றவங்க எல்லாம் புத்தி இல்லாதவர்களா, அதை குறித்த கவலை இல்லாதவர்களா. When people hear all these things, ஜனங்க இதெல்லாம் கேட்கும்போது, they read about all these things, அவர்கள் இதெல்லாம் படிக்கும்போது it will just be a foolish for them. அவர்களுக்கு எல்லாம் முட்டாள்தனமா தெரியும். They say what we are talking now, it may sound foolish to them. இது நம்ம பேசுறதெல்லாம் இப்ப அவங்களுக்கு வந்து பைத்தியமா. Oh, it's not like that. அது அப்படி இல்ல. How can the whole church will go? அந்த முழு சபையும் போகும். Or the whole church will stay? அல்ல முழு சபையும் நிக்கும். Either the whole church will go through tribulation, or some people will say the whole church will go in the rapture. முழு சபையும் உபத்திரவ காலத்துல கடந்து போகும்னு சிலர் சொல்வாங்க, சிலர் முழு சபையை But to have the viewpoint of the scriptures, ஆனால் வேத வசனத்தின்படியான கண்ணோட்டம், we have to have this fundamental
understanding. இந்த அடிப்படையான புரிந்து கொள்ளுதல் நமக்கு உண்டாயிருக்க To வேண்டும். understand, to determine the season of rapture in the timeline of God. தேவனுடைய கால அட்டவணையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் எப்பொழுது என்பதை குறித்த தீர்மானத்தை நாம் The அறிந்து கொள்ள first வேண்டும். fundamental understanding is முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டிய about the அடிப்படை what புரிந்து கொள்ளுதல் the scripture says about the different comings of the Lord. ஆண்டவருடைய வருகையின் வித்தியாசப்பட்ட காரியத்தை And this- வேத வசனம் என்ன And the சொல்கிறது? second coming has got two phases. இரண்டாவது வருகையிலே இரண்டு நிலைகள் And உண்டு. secondly, அந்த இரண்டாவது the fundamental understanding to understand the season of rapture in the timeline of God. தேவனுடைய கால அட்டவணையிலே இந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் எப்பொழுது நடைபெறும் According என்பதை to the புரிந்து கொள்ளுதல். scripture, வேத வசனத்தின்படி the entire church will not go through the tribulation. ஆண்டவருடைய முழு சபையும் உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து The போகிறது. wise virgins will not go through the tribulation. புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து போக மாட்டார்கள். Those who would let the oil of the Spirit work in their life. தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆவி என்கிற எண்ணெய் என்கிற அந்த ஆவியை கிரியை செய்ய அனுமதித்தவர்கள் போக மாட்டார்கள். Many people allow the gift of the Spirit to work in their life. அநேக நேரங்களிலே ஜனங்கள் ஆண்டவருடைய ஆவியின் வரங்கள் கிரியை But செய்ய do we let the அனுமதிக்கிறார்கள். Holy Spirit to work in our life as an oil? ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவர் எண்ணெயை போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்ய நாம் அனுமதிக்கிறோமா? We talked about it. அதை குறித்து பேசுவோம். Remember those three things? அந்த மூன்று காரியங்களை ஞாபகம் வைத்துக் If the oil of the Holy Spirit is working in us, பரிசுத்த ஆவி என்கிற அந்த எண்ணெய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிறது. first of all, the light of God's word will manifest in our life. தேவனுடைய வார்த்தையின் வெளிச்சம் நம்மில் இருந்து அது வெளிப்படும். That's the first evidence அதுதான் முதல் ஆதாரம். whether the Holy Spirit is working in our life as an oil. பரிசுத்த ஆவியானவர் எண்ணெயை போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை Yes, செய்கிறார் என்பது. for the bride of Christ, கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியானவர், for the wise virgins, புத்தியுள்ள கன்னிகைகள், they will allow the light of God's word தேவனுடைய வார்த்தையின் to manifest in their life. தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்படுவதற்கு அனுமதிப்பார்கள். If the Holy Spirit is an oil, எனவே பரிசுத்த ஆவி ஒரு எண்ணெய் போன்றது. the light is the word of God. அந்த வெளிச்சம் வந்து தேவனுடைய வார்த்தை. David said, thy word is a lamp unto our feet and a light unto தாவீது our path. சொல்றார், நம்முடைய வார்த்தை என் கால்களுக்கு தீபம் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கு. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. What's the second evidence that the wise virgins know that they have this oil working in their life? இரண்டாவது ஆதாரம் என்ன? புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் அந்த எண்ணெய் என்ற ஆவியானவர் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிறார். Oil is a friction eliminator. அந்த எண்ணெய் என்பது நிலுவைத்தன்மை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று. Just like we have rusted locks எப்படி sometimes. இந்த பூட்டு துருப்பிடிச்ச பூட்டு எல்லாம் நம்ம எப்படி இதாக்குறோம்? How do we make it work? அது எப்படி கிரியை வேலை செய்ய நம்ம We செய்வோம்? put the oil. நம்ம அதுக்குள்ள எண்ணெய் When we ஊத்துவோம். put the oil, நம்ம எண்ணெய் ஊத்துன உடனே all of that friction is taken away. அந்த பிடிச்சு வச்சிருக்கிற அந்த துருவெல்லாம் எல்லாம் லூசன் ஆகும். Everything that is hard, it becomes loose. அந்த கடினமாய் இருக்கிறவைகள் எல்லாம் தளர்ந்து All the rust is taken away. எல்லா துருவும் எடுத்து போடும். Same way, when we have the oil of the Holy Spirit working in our life, தான் அந்த எண்ணெய் என்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருந்து கிரியை செய்கிறார். we won't have any friction to what God is saying. தேவன் சொல்லுகிற காரியத்துக்கு விரோதமாய் முரட்டாட்டமாய் பிடிவாதமாய் நம்மளை If the oil of the Spirit is working in us, தேவனுடைய ஆவியானவர் என்கிற எண்ணெய் நமக்குள்ளே இருக்கும்போது we won't have rebellion. அப்படிப்பட்டதான எதிர்ப்பு நம்மிடத்தில் We won't have stubbornness. நமக்குள்ளே முரட்டாட்டம் இருக்காது. That oil will loosen up our heart. அந்த எண்ணெய் என்கிற ஆவியானவர் நமக்குள்ளே எல்லாம் That oil will take the stony heart out of us and make it a fleshy heart. இருதயத்தை எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியவர் ஆவியானவர். We won't have any friction to what God says. தேவன் சொல்லுகிற காரியத்துக்கு நாம் ஒரு காலம் எதிர்த்து மிரண்டு We won't have any friction to understand and accomplish the will of God, the plan of God in our lives. தேவனுடைய திட்டத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற்றுவதற்கு நாம் தாமதிக்காமல் நாம் முரட்டு பண்ண. And finally, when we have the oil of the Spirit in our lives, தேவனுடைய ஆவி என்கிற அந்த எண்ணெய் நமக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கும்போது, this word will not be seasonally glowing in our life, but it will glow steadily in our life. ஏதோ ஒரு காலத்துல பிரகாசிக்கும், ஒரு காலத்துல அமரும், அப்படி இல்லை. எல்லா நேரத்திலும் எல்லா காலத்திலும் இந்த வார்த்தையின் வெளிச்சம் நம்மிலே பிரகாசிக்கும். ஒரு பேப்பரை சும்மா தீ கொளுத்தி போட்டிங்கன்னா 10 செகண்டில் எரிஞ்சிடும். ஆனால் ஒரு எண்ணெயில் துவைச்சி கொளுத்தி விட்டிங்கன்னா நிலச்சி எரியும். This oil will be glowing in our life until the end steadily. முடிவு பரிந்தம் நிலைத்த தன்மை உடையதா இந்த வெளிச்சமானது நமக்குள்ளே இருந்து பிரகாசிக்கும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை.
That's the nature of the oil அதுதான் of the Spirit the wise virgins have in their life. அந்த புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் கொண்டிருந்த எண்ணெய் என்கிற அந்த ஆவியின் தன்மை. Praise the name of the living God. That's why they were able to meet the bridegroom as the bride. அதனால மணவாளனாலே மணவாட்டி என்கிற ஸ்தானத்திலே அவர்கள் Only they were taken up in the rapture. அவர்கள் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள். No, whether they are living at the time of his coming or whether they are dead. அவருடைய வருகை நாளிலே அவர்கள் மரித்திருந்தாலும் இல்ல உயிரோடு இருந்தாலும் சரி. அப்ப புத்தி இல்லாத கன்னிகையா இருந்து மரிச்சவங்க அந்த உயிர்த்தெழுதல்ல என்ன பண்ண மாட்டாங்க? எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? மணவாட்டிக்கான உயிர்த்தெழுதல் ஆண்டவர் ஒரு நேரம் குறிச்சிருக்கிறாரு. புத்தி இல்லாத கன்னிகைகளுக்கான உயிர்த்தெழுதல் அதுக்கும் ஒரு நேரம் குறிச்சிருக்கிறாரு. Praise the name of the living God. So what we need to understand is இதிலிருந்து புரிந்து கொள்கிறது என்ன? only the part of the church will go in the rapture and the part of the church will go through the tribulation. ஆண்டவருடைய சபையின் ஒரு பகுதி அது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஒரு சபை. But the foolish virgins are not outcasts. அந்த புத்தி இல்லாதவர்கள் அவர்கள் கைவிடப்பட்ட நிலைக்கு. But because of their carelessness they come to the awareness when the circumstances around them change. அவர்களுடைய கவலையினமான காரியத்தினாலே அவர்கள் அந்த உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே தள்ளப்படும் போது அப்பொழுது அவர்களுக்கு ஜாக்கிரதை விழிப்புணர்வு அந்த சூழ்நிலை நிமித்தமாய் உண்டாகும். So because the church is divided into wise and the foolish, எனவே சபை புத்தியுள்ளவர்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் என்று பகுக்கப்பட்டதனாலே we have to understand the following things. நாம் முன்வருகிற காரியங்களை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். On the one hand, ஒரு புறத்திலே you have the wise virgins. நமக்கு புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் இருக்கிறார்கள். On the other hand, இன்னொரு புறத்திலே you have the foolish virgins. புத்தி இல்லாதவர்கள் இருக்கிறார்கள். So if you take the wise virgins, நீங்க புத்தியுள்ளவர்களை எடுத்துக்கொண்டீர்களானா during the time of the bridegroom appearing in the mid of the year, மத்திய ஆகாயத்திலே மணவாளன் வருகிற அந்த நேரத்திலே there will be wise virgins that are already living, அந்த அவர்கள் புத்தியுள்ள கன்னிகைகளாய் ஏற்கனவே அவர்கள் and வாழ்ந்தார்கள். there will be wise virgins that are already dead. அவர்கள் மரித்தவர்களாய் இருந்தாலும் கூட புத்தியுள்ளவர்களாய் அவர்கள் Only about them, அவர்களை குறித்ததான 1 Thessalonians 4:16 and 17 and 18 says, 1 தெசலோனிக்கேயர் 4:16-17 the dead in Christ shall rise first, கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். then they that are alive and remain shall go up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போகும் மேகங்கள் மேல் அவரோடு கூட ஆகாயத்தில் The dead wise virgins, எனவே மரித்து போன புத்தியுள்ள கன்னிகைகள், the living wise virgins, உயிரோடு இருக்கிற புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் at the coming of the bridegroom in the mid of the year, மணவாளன் மத்திய ஆகாயத்திலே வரும்போது only they will be resurrected, அவர்கள் உயிர் தெழுவார்கள். only they will be transformed, அவர்கள் மறுரூபமாவார்கள். only they will be changed in the twinkling of an eye அவர்கள் இமைப்பொழுதிலே to மறுரூபமாக்கப்படுவார்கள். meet the Lord in the air. மத்திய ஆகாயத்திலே ஆண்டவரை சந்திக்கும்படியாய். Then you have the foolish that are dead, அதே போல புத்தி இல்லாதவர்கள் மரித்திருக்கிறார்கள். and you have the foolish that are living. புத்தி இல்லாதவர்கள் உயிரோடும் இருக்கிறார்கள். What happens to the foolish that are living? அந்த உயிரோடு இருக்கிற புத்தி இல்லாத கன்னிகைகளுக்கு என்ன They நடக்குது? will go through the tribulation. அவர்கள் உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து போக வேண்டும். They represent the part of the church that are left behind to go through the tribulation. கைவிடப்பட்ட சபையின் பங்காய் அவர்கள் இந்த பூமியிலே இருந்து உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே They will not be judged and condemned into hell. அவர்கள் நியாயத்தீர்ப்பு அடைந்து நரகத்துக்கு They will தள்ளப்படுவார்கள். die even for their faith, அவர்கள் விசுவாசத்துக்காக மரிக்கக்கூடியவர்கள். because they come out of great tribulations and their souls were present in heaven. அந்த அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வெளியே வந்து அவருடைய ஆத்மா பரலோகத்திலே காணப்படும். Praise the name of the living God. அவருடைய நாமத்துக்கே மகிமை. And those foolish virgins that are dead already, ஏற்கனவே மரித்து போன புத்தி இல்லாத கன்னிகைகள், God has a resurrection time for them. அவர்களுக்கென்ற ஒரு உயிர்த்தெழுதலின் நேரத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Foolish virgins living at the time of the rapture will go through the tribulation. அந்த புத்தி இல்லாத கன்னிகைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற நேரத்திலே அவர்கள் கைவிடப்பட்டு உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து And the foolish virgins that are dead, புத்தி இல்லாத கன்னிகைகள் மரித்த கன்னிகைகள், and also foolish virgins that died during the time of tribulation, அந்த உபத்திரவ காலத்திலே மரித்து போன புத்தி இல்லாத கன்னிகைகள், God has a specific time of resurrection which the Bible is talking about. தேவன் அவர்களுக்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட உயிர்த்தெழுதலின் நேரத்தை வைத்திருக்கிறார் வேத வசனம் சொல்லுகிறபடி. இப்போ முழு சபையோட உயிர்த்தெழுதல்
2 வெவ்வேறு நேரங்களில் நடக்கிறது. எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? முழு சபை, புத்தியுள்ள கன்னிகைகளினுடைய உயிர்த்தெழுதல் அது ஒரு நேரம் நடக்கிறது. மரித்த புத்தி இல்லாத, இன்னும் சொல்ல போனால் உபத்திரவ காலத்திலும் மரித்து போகிற அந்த பரிசுத்தவான்களுக்கான உயிர்த்தெழுதல் ஆண்டவர் ஒரு நேரம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு? குறிச்சிருக்கிறாரு. இந்த அடிப்படை புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம போன வாரம் படித்த இதெல்லாம் இது எதில் பொருத்தி பார்க்கணுன்றது நமக்கு வழங்கும். இன்றைக்கி 2 அடிப்படை அறிவு பார்த்தோம். என்னது? முதலாவது ஆண்டவருடைய 2 வருகைகளை குறித்தும் 2வது வருகையின் 2 நிலைகளை குறித்ததான அடிப்படை அறிவு. 2வது முழு சபையும் உபத்திரவ காலத்தினூடாக போகாது. புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் மணவாட்டிகளாக அவர்கள் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். புத்தி இல்லாதவர்கள் அவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு நரகத்துக்கு தள்ளப்படுவதில்லை. அவர்கள் உபத்திரவத்தினூடாய் கடந்து போவார்கள். அவர்களும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். Praise the name of the living God. Today we had time only to see these 2 fundamental understandings. இந்த 2 விதமான அடிப்படையான புரிந்துகொள்ளுதலை மாத்திரம் பார்க்க நமக்கு நேரம் இருந்தது. To understand the season of rapture in the timeline of God, whether it is in the beginning, in the middle or towards the end. தேவனுடைய காலத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் ஆரம்பத்திலா, நடுவிலா இல்ல முடிவிலா என்பதை குறித்து புரிந்து கொள்ளுதல். According to the Bible, வேத வசனத்தின்படி there are 2 comings. 2 வருகை உண்டு. First coming of the Lord is already over. ஆண்டவருடைய முதல் வருகை ஏற்கனவே முடிந்து விட்டது. Second coming of the Lord, இரண்டாவது வருகை, it is going to happen in 2 different phases. 2 நிலைகளிலே இது நடைபெற போகிறது. The first phase of the second coming is going to be in the middle of the year. இரண்டாம் வருகையின் முதல் நிலை மத்திய ஆகாயத்திலே வரும். The second phase of second coming is where the Lord will come to this earth and put his feet on this earth. இரண்டாம் வருகையின் இரண்டாம் நிலை கிறிஸ்து பூமியின் மேல் தன் பாதங்களை வைப்பார். And the second fundamental understanding is இரண்டாவது அடிப்படை புரிந்து கொள்ளுதல், the entire church will not go through tribulation. முழு சபையும் உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே கடந்து போகாது. Only the bride church will go in the rapture. They will be caught up when the bridegroom comes in the mid of the year. புத்தியுள்ள கன்னிகை சபை மாத்திரமே மணவாளன் மத்திய ஆகாயத்தில் வரும்போது எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். It's because of their attitude. அவர்களுடைய நடத்தை நிமித்தம். But God knows through his foreknowledge அவருடைய முன்னறிவின் மூலமாய் தேவனுக்கு நன்றாக தெரியும். Who is the bride? யாரு Who is the foolish virgin? யாரு புத்தியில்லாத கன்னிகை? Who will make it in the rapture? எவர் அந்த ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்? Who will not make it in the rapture? யார் எடுத்துக்கொள்ள கைவிடப்படுவார்? God Almighty, only he knows through his foreknowledge. வல்லமையுள்ள தேவனுடைய முன்னறிவினாலே அவருக்கு மாத்திரமே. But all we have to do is ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் be a wise virgin நாம் புத்தியுள்ள கன்னிகை by letting the oil of the Spirit work in our life each and every day. ஆவி என்கிற அந்த பரிசுத்த ஆவி, எண்ணெய் என்கிற பரிசுத்த ஆவி நமக்குள்ளே ஒவ்வொரு நாளும் கிரியை செய்ய நாம் Are we allowing the Holy Spirit to work as an oil in our life? பரிசுத்த ஆவியானவரை எண்ணெய் போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்ய நாம் அனுமதிக்கிறோமா? When the bridegroom comes, மணவாளன் வரும்போது only the wise virgins. புத்தியுள்ள கன்னிகைகள். Because when a bridegroom comes, he doesn't come for the bride's whole family. மணவாள் வரும்போது மணவாட்டியுடைய முழு குடும்பத்துக்கும் வரல. It is not coming for the friends of the bride, இல்ல மணவாட்டியுடைய சிநேகிதர்களுக்காக வரல. the relatives of the bride, இல்ல மணவாட்டியினுடைய உறவினர்களுக்காக, or all the people that would come to the wedding. திருமணத்துக்கு வருகிற, கல்யாணத்துக்கு வருகிற அனைவரும். ஒரு வீட்டில் ஒரு பொண்ணு இருக்கு, கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி யார் வரா? யார் வராங்களோ வரலையோ, யார் வரணும்? மாப்பிள்ளை வரணும். மாப்பிள்ளை எதுக்கு வராரு? கல்யாணம்லாம் முடிஞ்சு நீங்கள் இருந்துட்டு போகிறதுக்கு இல்லை. உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் எங்கே இருக்கட்டும், உங்கள் அக்கா தங்கச்சிலாம் எங்கே இருக்கட்டும், நீ என்ன பண்ணிடு? மணவாளன் வர்றது யாருக்காக? மணவாளனுடைய கண் யார் மேலே இருக்கும்? மணவாட்டி மேலே தான் இருக்கும்.
So that's why when there was a midnight cry, அதனால தான் ராத்திரியிலே அந்த சத்தம் கேட்டது. what did that midnight cry say? அந்த நடுராத்திரின் குரல் என்ன சொன்னது? Behold, the bridegroom cometh. இதோ மணவாளன் வருகிறார். So bridegroom is coming not for the entire church but only for the bride church. மணவாளன் வருகிறார் எல்லாருக்காகவும் அல்ல, மணவாட்டி சபைக்காக. Yes, all the 10 virgins were washed அந்த 10 by the பேரும் blood, இரத்தத்தினாலே purified. கழுவப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்கள் தான். அவங்க போய் வேற ஒரு தெய்வத்தை வணங்குறவங்க இல்லை, அல்லது வேற ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடுறவங்கள, அவர்கள் யாரால்? இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்கள். They will not be condemned, அவர்கள் ஆக்கினை, but they will go through the tribulation. அவர்கள் உபத்திரவத்துக்குள்ளே They will suffer for their faith. அவர்கள் விசுவாசத்துக்காக They will not worship the image. அவர்கள் மிருகத்தை They will not take the mark of the beast. மிருகத்தின் முத்திரையும் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். That's how they will be saved. அப்படி தான் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. இது எப்படின்னா, தூண்டில்ல மீன் பிடிக்கிறதுக்கும் வலையில மீன் பிடிக்கிறதுக்குமான வித்தியாசம் தான். If you want to catch a fish, நீங்க மீன் பிடிக்க விரும்பினால் you have two fundamental ways. இரண்டு விதமான நிலை You உண்டு. can catch fish in the net. அது வலையிலே பிடிக்கிற ஒரு விதம். It's very easy. அது மிகவும் சுலபம். There won't be scars. அங்கே தழும்பு, There won't be injury. There won't be wound. அங்கே காயங்கள் அந்த தழும்புகள் உண்டாகும். But if a fish would try to escape from the net, ஆனா அந்த வலையிலிருந்து தப்பி போக மீன் finally முயற்சித்தால் the fisherman will use the hook. அப்ப அவன் அந்த ஊசி மீன் போடுவான். Hook will pain. அது ரொம்ப வலியை கொடுக்கக்கூடியது. It's suffering. அங்க பாடு. That's the difference between the bride church அதுதான் மணவாட்டி சபைக்கும் going to heaven அது பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதுக்கும் and the left behind church going to heaven. கைவிடப்பட்ட சபை உபத்திரவத்துக்குள்ளே போறதுக்கும். Remember, the foolish virgins, they are also saints. புத்தி இல்லாத கன்னிகைகளும் கூட பரிசுத்தவான்கள். They are also the saints of God, washed by His blood. அவர்கள் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டவர்கள். That's why now is the time. எனவே இன்றைக்கே காலம். Today is the day of இந்த salvation. நாள் இரட்சணிய நாள். We have to be diligent to make our calling and our election எனவே sure. நாம் ஜாக்கிரதையாய் இருந்து நாம் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பையும் நாம் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் முடிவு பரிந்தம் காத்து Or not be careless or callous or foolish. அதை குறித்து கவலையீனமாய் உத்தரவாதம் இல்லாத புத்தி இல்லாதவர்களாய் We'll talk about the third fundamental understanding, and then we'll go back to the scriptures that we read last week மூன்றாவது and அடிப்படை see and understand what is the season of rapture in the timeline of God. மூன்றாவது அடிப்படை புரிந்து கொள்ளுதலை வரும் காலங்களிலே பார்த்து அதன் பின்பாக நாம் ஏற்கனவே நாம் பார்த்த அந்த வேத வசனங்களோடாய் கடந்து போவோம். God bless you all in Jesus' name. தேவன் தாமே உங்களை யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. That is all.